একটা তো আমরা বুঝতে পারি সেটা যে বিকজ ইটস কামিং ফ্রম ইউর presentation as well. Hinduism is a kind, we can fairly say this, I can claim Hinduism is an Orientalist construction. Okay, it is actually, but there are many evidences, there are many research has already been done on it. Okay, but having said that, it doesn't mean that it is not real, as you said. It's also somehow touched the imagination of a colonized people. This is very, very important to understand. Okay. Now, these colonized people, as you also explained very nicely, that Savarkar's the strategy of replacing the colonial power, okay, against which the whole colonized people was fighting together, Hindus and Muslims. So they have replaced the colonial power by the Muslims. The enemy as now Muslim, while they are supposed to fight back against the colonial power, and also against the Western civilization broadly, Western imperialism. And that hasn't been done. So they have just brought this whole history of Muslims, and so they made them the enemy, and the West become their friends. This is quite interesting, isn't it? So West, the colonized power, who actually did the destruction of the India, they become their friends, allies, and then Muslim, their own people become their enemies. That's number one. Okay. So that's very, very, very important. Let me find out other points. So with regard to, as we're discussing about how this Hindu, the word Hindu actually got stable as a kind of, as a category in Indian history. One fact is this: during the colonial period, when the statistics was taken by the colonial power, so the West, the British, they knew about the Mohammedans, all right, but they didn't know how to actually classify or categorize who are not Mohammedans. So there are many different religions, many different practices, as you said rightly, which is definitely true. So they have all other groups, sects, or religious practices, they have just put the name Hindu when they are making the strategy. This is another reason how the word actually became very important. Okay, so let's say, as you're talking about Ram, especially Ram is the story is very popular in Uttar Bharat. Okay, in the Bengali culture, Ram is we know about Ram. Kritibash also wrote, there is another version of Ramayana, which is Kritibashi Ramayana. But in the Kritibashi Ramayana, Ram was never been venerated as in the Uttar Bharat. In Bengali people, they are more concerned about Sita, not about Ram. Sita is more important to them than Ram. Okay, like Srimati Radhika is important than Krishna. So Sita is more important than Ram. So আমাদের যে আপনারা পাঁচালী শুনেছেন, আজ যদি পুরোনো আমার গ্রামের পাঁচালী শুনতেন, দেখতেন যে কি রাজারও দুলারি সীতা বনবাসে যায় রে, বনবাসে যায়। গ্রামে গ্রামে কিন্তু কাঁদত, কিন্তু এগুলো হিন্দু মুসলমান ধরে যাত্রা হচ্ছে, আর হিন্দু কাঁদে, মুসলমানও কাঁদে। ফলে সীতা ওয়াজ ভেরি ক্লোজ টু দেম, কিন্তু ওই সীতার মধ্যেই তারা কিন্তু তাদের নিজেদের মেয়েকে দেখতে পায়, তাদের ফ্যামিলিকে তারা দেখতে পায়। দে ক্যান প্রোটেক্ট their own families and others. So that is another point, is very important, that the interpretation, the hermeneutic interpretation that you are suggesting was also diverse and different in different communities. That's okay. So the question is very important: how a homogenized version of Hinduism appeared. It's not because simply Savarkar wrote about it or Gwalkar wrote about it, but somehow there we needed some sociological and economic explanation of this as well. How it is possible. So my suggestion is that then you have to really bring in the whole role of the media. Okay. If you remember that one time the Ramayana, when it was been telecasted, was very popular. Okay. That's also the rise of Hindutva as well, because this television show, a kind of a it not only provoked Hindu sentiment, it also, if you even say it positively, it also provoke the imagination of the people, because the power of the media. You just mentioned very briefly about McLuhan, but McLuhan was also talking about
that quite a lot. The way the media also plays a role. But he was interesting, he said how media is the extension of our organs as well. Okay, media is a massage. But it's important how media actually plays a role, especially in the recent years. Okay, and many people wanted to interpret even the whole rise of the Islamism and also Islamophobia both because of the media. So these are important that we bring in the media in explaining this particular form of Hinduism that we see in India. So this is another area which maybe we can discuss or people can make their comments. Okay. One point I would always like to actually discuss is the conception of religion. The conception of religion is very Western. Okay. Still then when you talk about religion, ধর্ম নিয়ে যখনই আমরা কথা বলি আমরা সবসময় ইংরেজি রিলিজিয়ান শব্দটার অনুবাদে ব্যবহার করি অ্যাকচুয়ালি এখানে ধর্ম বলতে কখনোই ইংরেজি রিলিজিয়ান বোঝানো হতো না কখনোই ছিল না ধর্ম বলতে অ্যাজ ইউ আর এক্সপ্লেইন অ্যাজ ওয়েল ধর্ম বলতে ইট ওয়াজ এ কালচার সামটাইম ইট ওয়াজ সাম মোরাল ভ্যালুজ ইট ওয়াজ সাম ন্যারেটিভ ওকে ইট ওয়াজ সাম মিথস ওকে ইট ওয়াজ সার্টেন প্র্যাকটিসেস সো অবভিয়াসলি ইট ওয়াজ নট সামথিং দ্যাট হিয়ার ইজ এ রিলিজিয়ান coming from from outside or from the heaven. Okay, that's why I think that your contention, one contention I think I like very much, Semitization of the Hinduism. This is something I learned from you. I think people should have listened to that. That's very very interesting, which Sagar always argues. What happened is this: we saw a Semitization of the Hinduism. মানে বা আমি যারা সহজ করে বুঝাই বলি হিন্দুইজমটা হয়েছে ইসলামাইজেশনের জন্য শুনতে প্যারাডক্সিক্যাল মনে হয় কিন্তু এটাই হয়েছে ঘটনাটা মানে এই যে হিন্দুইজমটা আমরা দেখতেছি এখন সাগরের ভাষাটা হলো এটা সেমিটাইজেশন হয়েছে মানে আসলে আরবদের কাছ থেকে আমরা ধর্মের যে কনসেপ্টটা দেখছি এটারই আমরা রিপিটেশন হয়েছে এটারই কিন্তু আপনার মিররিং হয়েছে এটারই অনুদিত হয়েছে ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং ইন ওয়ে আচ্ছা এক্সাম্পল কি আমি বলতে পারেন কারণ Islam or Semitic religion are Ketabi Dharma. There are some books. So Hindus also need some books. So Gita came out, Upanishad came out, Ved came out. I think most of us here, all of us also believe that these are actually religious books, okay? Isn't it? আমাদের সবাই মনে করে যেগুলা ধর্মগ্রন্থ বলি না গীতাকে আপনারা কী বলেন ধর্ম উপনিষদে কী বলেন ধর্মগ্রন্থ এটা ধর্মগ্রন্থ কখনো ছিল না কখনো ছিল না কেন ইট ইজ কম্পিটিং উইথ দ্য কেতাবস ওকে হুইচ সেমিটিক্স ব্রট হিয়ার ওকে থ্রু ক্রিশ্চিয়ানিটি থ্রু ইসলাম অ্যান্ড আদার থিং সো দ্যাটস ওয়াই ইভেন ইফ ইউ আর রিয়েলি ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস মোর ডিপলি স্পেশালি আমরা যারা আরও ভালো বুঝতে চাই আমরা রামমোহন পড়লে দেখব যে ঘটনাটা কীভাবে ঘটছে রামমোহন যখন লড়াই করছে তার যে তর্ক বিতর্ক করতেছে যেমন তিনি হিন্দুদের সঙ্গে লড়াই করছে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে 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 মিশনারিদের সঙ্গে লড়াই করছে খ্রিশ্চান মিশনারিদের সঙ্গে লড়াই করছে হ্যাঁ না এটা তো তার আলাদা বই তার বই তো দেখবেন যে তার যখন বিভিন্ন যে তার বইতে পড়ে দেখবেন যে তার যে বিতর্কগুলো যেগুলো করছে হিন্দু মিশনারিদের সঙ্গে তিনি কিন্তু তর্ক করছেন এবং তখন কিন্তু অলরেডি যেটা সাগর শব্দের ব্যবহার করছে সেমিটাইজেশন মানে যেটা এখানকার না এটা আসছে আরবদের কাছ থেকে এবং অলসো থ্রু ওরিয়েন্টালিস্ট ইন্টারভেনশন ইন ইন্ডিয়ান কালচার এই কারণে এই পরিবর্তনগুলো হয়েছে তো এগুলো খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এবং আমরা এগুলো আরও ডিপে যেতে পারি কিন্তু আরও যেতে পারি যেটা আমি মনে করি আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং জিনিসটা কী আমাদের জন্য সবচেয়ে রেলিভেন্ট ব্যাপারটা কী এখন একটা হলো যে এত তো বুঝলাম হোয়াই সেকুলারিজম ফেল ইন এশিয়া সেকুলারিজম ব্যর্থ হলো কেন হোয়াট ইজ রং ইন সেকুলারিজম এবং তারপরে কিন্তু আমরা এখনও কেন সেকুলারিজম নিয়ে ধরে আসি সেকুলারিজম ফেল করেছে এটা পরিষ্কার কারণ ইন্ডিয়া ইজ এ ভেরি গুড এক্সাম্পল বাংলাদেশ ইজ এ ভেরি গুড এক্সাম্পল বাট হোয়াই উই স্টিল আর্গু সেকুলারিজম হ্যাঁ কলকাতা এক্সাম্পল অফকোর্স আমি বলছি যে everywhere secularism is a failure. তো ফেলিউর হওয়ার পর আমরা সেকুলারিজম ক্রিটিক করতে পারছি না ফেলিউরটা কোথা থেকে আসছে
সেকুলারিজমটাকে গ্রহণ করাটাও কিন্তু সেমিটাইজেশন, কারণটা সেকুলারিজম নোশনটা কিন্তু ওয়েস্টার্ন, ইজন্ট ইট? ওকে, এই জন্যই আমি বলছি যে although you use the term semitization, but I really liked it. It's very good. Because it's another way looking into reflecting. I mean, you can really rethink the whole thing, differently, in a different perspective and see it. So I think that's another of my point. Secondly, I think we need lot of anthropological research, sociological, cultural research, okay, rather than just giving our opinions. That what is the history of the consciousness? What happened from pre-colonial period, during the colonial period, and anti-colonial movements? What happened? What we went through in our consciousness? There is history, transformation of our consciousness, of course, popular consciousness, at the same time the intellectual consciousness as well, and hardly any work has been done. মানে আমাদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে, যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের চেতনার রূপান্তর বা বিবর্তনটা বুঝতে পারবো, এটা নিয়ে কোনো কাজ হয়নি, কোনো কাজই হয়নি। মানে আমরা এখন সাহিত্য পরিবর্তে, কিন্তু ধরুন আজকে আমরা গালি দিতে পারি, কলকাতা ব্যাশিং তো আছে, আমি একবার লিখেছি, কিন্তু আমরা কখনোই বুঝতেছি না যে এই যে আপার কাস্ট হিন্দুদের মধ্যে যে সাহিত্যটা এলো, তার মধ্যে কী চেতনাটা তৈরি করলো তারা। কারণ লিটারেচার দ্বারা তো এই এলিট মিডল ক্লাসরা একটা চেতনা তৈরি করে, যেটাকে আমরা বাঙালি বলি। আমরা যখন বাঙালি বলি, আমরা তো অবভিয়াসলি হোয়াট উই টক অ্যাবাউট এক্স্যাক্টলি অ্যাবাউট দি culture, the literature, the consciousness, the categories, the philosophy that has been practiced by the upper caste Hindus. That's what the Bengali is. 19th century. Is it okay? তো আমরা তো ক্রিটিক্যালি দেখতেছি না এটা, কিন্তু ক্রিটিক্যাল লিখতে গিয়ে আমরা আবার অ্যান্টি হিন্দু হয়ে যাচ্ছি, বোঝার চেষ্টা করছি না কিন্তু ঘটনাটা কী ঘটছে। কেন করছি না এই কারণে যে আমরা এখনও কিন্তু ইভেন অ্যাজ এ মনোথেইস্ট আমরা অনেকে যারা রিয়েলি let's say a good Muslim, let's say about okay, why a good Muslim cannot recognize that Rabindranath is more close as a Muslim, okay? If you read his songs, if you read his literature, he was a Brahmo, he was a monotheist, okay? Why a kind of anti-Tagore sentiment wrongly? I have my criticism, because I have written a book, রক্তের দাগ বলছে রবীন্দ্রনাথ, আমারটা আছে, কিন্তু আমি এই যে আরেকটা বাংলাদেশে যেটা দেখে যে রবীন্দ্রনাথকে কথা একটা গালি দিতে হবে ঠাকুরকে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বোঝার ব্যাপার তো আছে। রবীন্দ্রনাথে যখন সে পারস্যে গেল, মুসলমানদের মতো যুবপড়া শুরু করলো, ঠিক না? তার মানে একটা ও নিজে ছিল প্রিয়লি ঠাকুর, আর ও তো 90% মুসলমানই ছিল। তাহলে এটা মুসলমানরা বাঙালি মুসলমান নিতে পারেন না কেন? অফকোর্স ভেরি মাচ ইনফ্লুয়েন্স বাই হাফিজ, ওকে। নট অনলি দ্যাট, আমি তো বলি যদি তার নাম যদি একটি মুসলমান হতো, হতো এশিয়ার রুমি হতো, আরেক রুমি হতো না? ডেফিনেটলি রবীন্দ্রের গানের সঙ্গে আপনি দেখবেন যে ওই তুমি বলতেছে, আল্লাহকে বলতেছে। রবীন্দ্রনাথ কোনো পূজার গান তো লেখেন না, ও তো ব্রাহ্ম, পূজার গান লিখবে কেন? হ্যাঁ, ফাইন, সেই নিবেদনটা তো ফাইন, এ তো সুফিস্টিক নিবেদনের টাইপ, ও তো একজাক্টলি তো ও তো ঘোষিত ব্রাহ্ম। শুধু তাই না, আপনি প্রিভি কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত হয়েছে, হিস্ট্রি ভুলে যাবেন না, সিদ্ধান্ত হয়েছে ব্রাহ্মরা হিন্দু না। ডু ইউ নো দিস? তারা নিজেরাই বলছে আমরা হিন্দু না। পরে রবীন্দ্রনাথ বলছে যে না, আমি তো হিন্দু। হি আর্গুজ ডিফারেন্টলি যে আমি তো কালচারালি, আমি যে হিন্দু সম্পর্কে তার আলাদা একটা বক্তব্য আছে। ইটস ভেরি, তার আত্মপরিচয় পড়েছে, খুবই অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং তার আর্গুমেন্টগুলো আছে, ঠিক আছে না? আমি রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ দিলে আমরা তো পড়ি না, রবীন্দ্রনাথই পড়ি না, আমরা অন্যদের কথা কী বলবো? আমরা তো বৃহৎ বঙ্গ পড়ি না, ধরেন আছে দীনেশচন্দ্র সেন পড়েছি, আমরা বাঙালি মুসলমান পড়ি নাই। পড়েছেন কেউ? নাম শুনছেন? দীনেশচন্দ্র সেন বলে লোক ছিল, শুধু এটা না, মেলা লেখা আছে, হিউজ।
নাম শুনছেন দীনেশ চন্দ্র সেনের? নাম শুনছি। ওকে, দেন ইউ টু রিড ইট। আমি আমি বলছি যে যদি হিন্দুত্বকে মোকাবেলা করতে চাই তাহলে কিন্তু অ্যান্টি হিন্দু হয়ে গেলে কিছু করতে পারবেন না। হতে হবে আপনাকে রিয়েলি আমরা কি করে গড়ে উঠেছি আমাদের কালচারের মধ্যে, যেসব বর্গগুলো, যেসব ধারণাগুলো আমরা মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে, আমাদের ঢুকে যাওয়ার ফলে ওই বর্গগুলো দিয়ে আমরা চিন্তা করি। কেমন আমরা নতুন করে চিন্তা করতে পারি আসলে ঘটনাটা কী ঘটেছিল আমাদের মধ্যে, ঠিক আছে না? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা ইন্টারভেনশনের জায়গা আমার হবে, সেটা হচ্ছে যেটা আমরা কাজ করি না, এমনকি আমাদের বন্ধুবান্ধব যারা সাবঅল্টার স্টাডি যারা কাজ করে বা বিভিন্ন রিসার্চার যারা, সেটা হচ্ছে যে ক্যাপিটালের যেই প্রভাবটা, ক্যাপিটাল বা ইম্পেরিয়ালিজম বা নিউ লিবারালিজম যে ধরনের সাবজেক্টিভিটি তৈরি করেছে থ্রো দ্য মার্কেট কম্পিটিশন আদার্স, এটাও যথেষ্ট আমরা স্টাডি করি না। কেন করি না বলতে উদাহরণ দিচ্ছে হোয়াই ইট ম্যাটার্স। কারণ একটা ক্লাস যখন কম্পিট করে বাজারে তার সার্ভাইভালের জন্য, এবং তাকে যখন বলা হয় তুমি চাকরি পাইতেছ না বা তোমার এটা হচ্ছে না বিকজ মুসলমানরা তোমাকে সমস্যা তৈরি করতেছে, বা তোমার এখানে সমস্যা তৈরি করতেছে বাংলাদেশ থেকে উই পোকাগুলো চলে আসছে, বলা হচ্ছে না, এটা তার কাছে খুব দ্রুতভাবে কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। ঠিক আছে, তো এটার কারণটা কি? প্রথম হচ্ছে ল্যাক অফ এডুকেশন, অফকোর্স। তো এটা তো রুলিং ক্লাস অফ ইন্ডিয়া এটা কেন করলো না? কারণ এটা তো তাদেরই ক্ষতি। ল্যাক অফ এডুকেশনটা কিন্তু আসলে তো যে কোনো রুলিং ক্লাসের জন্য কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এটা তার জন্য বিরাট প্রবলেম। ম্যানেজমেন্ট, তার সোশ্যাল স্টেবিলিটি, সিকিউরিটির জন্য একটা বড় ধরনের প্রবলেম। তো আসলে তো মুসলিমরা তো তাদের পিছনে হয়েছে। আচ্ছা, কি রিপোর্ট যেটা, আরে খুব বিখ্যাত রিপোর্ট যে পশ্চিমবাংলার ইকোনমিক মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্টটা তৈরি করেছে, নাম কি ভুলে গেলাম, ওই যে আর না মানে আচ্ছা খুব বিখ্যাত রিপোর্ট, ভুলে সেন্টার কমিটি, সরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিপোর্ট। তাহলে আমরা যে ওটাও কিন্তু হিন্দুত্ববাদের রাইজের ব্যাখ্যা আকারে আমরা দেখতে পারি। কারণ মুসলিমরা যখন ইকোনমিক্যালি খারাপ জায়গায় গেছে তখন অবভিয়াসলি তারাও কিন্তু হিন্দুদেরকে এনিমি আকারে দেখেছে। আপনি যদি পশ্চিমবাংলা বা কোথাও কোথাও যান তো সেখান থেকে মুসলিম গিট্টু গড়ে উঠছে আসলে, ট্রুলি। আমি দেখেছি যাদের সঙ্গে কথাবার্তা অনেকের সঙ্গে দেখেছি। এবার আমার যে অভিজ্ঞতা হলো, তো সেখানে কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে যে ভীতিটা তৈরি হয়েছে, এই ভীতিটা তো অনেক ক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই ভীতিটা তাদের ইজি অ্যাকসেপ্টেন্স অফ ইন্টারপ্রিটেশন অফ ইসলাম, যেটা ইসলাম না আসলে, এটা জিও পলিটিক্যাল প্রোপাগান্ডার অংশ, যেটা পেট্রোডলারের কারণে হয়েছে। আমাদের এখানেও তাই হচ্ছে। পেট্রোডলারের রাইজের ফলে জিও পলিটিক্যাল কম্পিটিশনের কারণে ইসলামের যে ইন্টারপ্রিটেশনটা দিতে চায় যারা রুলিং ক্লাসে যারা, এটাই আমাদের গ্রামের লোকরা এটাই তারা বোঝে। এখন যদি আপনার গ্রামে যান, যেহেতু আমি প্রচুর কাজ করে আমি গ্রাম সূত্রে গ্রামে যেতে চাইছি, সৌদির যে টাকায় যেই বিরাট বিরাট মসজিদ তৈরি হয়েছে, কেমন আপনি কিন্তু দেখছেন মসজিদগুলো? ওকে, এগুলো কিন্তু একটা পলিটিক্যাল এফেক্ট আছে। এই পলিটিক্যাল এফেক্টের সঙ্গে ইসলামেরও একটা ইন্টারপ্রিটেশনও তার সঙ্গে আছে। দ্যাট দি ইন্টারপ্রিটেশন ইজ নট দি ইন্টারপ্রিটেশন যেটা আপনি আমি দেব, এটা পার্টিকুলার কাইন্ড অফ আমাদের মানে মুসলিম সাবজেক্টিভিটি ডেভেলপ করার ক্ষেত্রেও এই বিষয়গুলো একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তো এটা বলার পরে লাস্ট প্রশ্ন আমার হবে, আপনি আলোচনা করেন না যে মোদির এইবারকার যেই ইলেকশনটাকে কীভাবে দেখেন? হাউ ডু ইউ সি? কারণ এটা কি আসলে আমরা কি একটু কি বাতাস বদলাচ্ছে, বা আমাদের কি করা কর্তব্য বোথ সাইডস অফ দ্য বর্ডার? কেমন কী করে কর্তব্য, কী করে আমরা পুরো সাবকন্টিনেন্ট নিয়ে আমরা ভাবতে পারি? কারণ এটা আমাদেরকে এফেক্ট করে, যেটা আমি গাড়িতে আসার সময় আই ওয়াজ শেয়ারিং উইথ ইউ। ইট রিয়েলি ম্যাটার্স। কারণ জিও পলিটিক্যাল যে পরিবর্তনগুলো ঘটছে, একটা মাল্টিপোলার ওয়ার্ল্ড গড়ে উঠবার পসিবিলিটি দেখা যাচ্ছে। আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে আর নিউক্লিয়ার যুদ্ধ হলে কী হয় বলতে পারবো না,
কিন্তু অ্যাটলিস্ট একটা মাল্টিপোলার ওয়ার্ল্ড গরিব সমানা তৈরি হয়েছে। এবং ইউএসএতে আমরা যে স্ট্রাগলগুলো দেখছি, যে লড়াইগুলো দেখছি ইয়াংদের মধ্যে, এই ইয়াংরা তো যাচ্ছে না, দ্যাট ইউ ক্যান বি শিওর অ্যাবাউট। ইউরোপে যে ইয়তদেরকে দেখছেন এইখানে যাদের মধ্যে আছে, ওদের মধ্যে যে বয়সীরা, এরা কিন্তু ফিরে যাচ্ছে না। আমরা কিন্তু বাংলাদেশিরা পারিনি আনফর্চুনেটলি। ফলে ইউএসএ ইজ গোয়িং টু চেঞ্জ, অথবা তাদের একটা গৃহযুদ্ধ হবেই, যেখানে এই হয় কারা হারবে আমরা জানি না, কিন্তু ওয়ার্ল্ড ইজ গোয়িং টু চেঞ্জ, কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে এবং এটার যদি অ্যাটলিস্ট আমরা আশা করতে পারি এই মাল্টিপোলার ওয়ার্ল্ড, যেখানে আগের মতো যে নিউ লিবারাল আপনার আমেরিকান এক্সেপশনালিজম যেটা আমরা দেখছি, এটা একদম আনচ্যালেঞ্জ থাকবে এটা মনে হয় না। তাহলে আমাদের কী করে কর্তব্য, হোয়াট শুড রিয়েলি ডু? তাহলে মধ্যের এই ব্যাপারটাকে কীভাবে আমরা দেখব? এটা কি কমবে আগামী দিনে? এটা কি মনে হয়? এটা আপনারাও কেন শেয়ার এই যশ, তাহলে আমাদের পাঠচক্রে rose inside his pocket and whenever he met the wife of Mountbatten ও বের করে ওকে দিয়ে দিত, এইরকম জিনিস হোয়াটসঅ্যাপে, মানে ওনাকে একটা খারাপ একটা ইমেজ, ওনার একটা খারাপ ইমেজ তৈরি করা হচ্ছে ওনার। তো আমার এখন স্যার মানে আমি অতটা হোপফুল না কি এই যে রাইট উইং ফোর্সেসগুলো যে ভারতে আছে, ওরা খুব জলদি এখন এদের পতন হবে। কেন কি like I don't know how to deal with this problem because capital is very powerful. It's very powerful. I mean, unless and until we understand the nature of capital, the manner in which it envelops our everyday life. Because Hindutva, the way it rose in India, was been designed by Israel as well. Okay? By first of all through education. Because the Israel's first experiment, which they have done in Israel themselves, the way they have, their education system they have changed, and they have developed the whole Zionist youths, the Zionist mind through education. So they have simply replicated the same model in the India as well. First change, what the Hindutva has done is in the education system, in the curriculum. Okay, equally changing the name of the roads, change the name of the different districts. So they have really done. This is number one. Secondly, the defense pact, obviously, with USA. And third, the agriculture as well. Agriculture means the rural development and other. তারা দেখা যাচ্ছে যে ইসরায়েল এবং ইন্ডিয়ার যে সম্পর্ক, এই সম্পর্কের একটা লং টার্ম ইমপ্লিকেশন সাউথ এশিয়ার জন্য আছে। ইটস নট গোয়িং টু গো ব্যাক টুমরো, ইটস নট গোয়িং টু রিসিড টুমরো। As long as we are not willing to reflect upon the nature of capital operating in the global market, we won't be able to deal with the problems of the contemporary world order. And for that we need a different kind of education altogether, different kind of education system, because today the education is creating us for the market. It is not creating us for our life. It is not creating us for our society. So market is the modern church today. As long as we are not willing to acknowledge this problem, we won't be able to find an amicable solution. Sometimes the solution to our problems lies in its acknowledgement. The moment we acknowledge it, we figure out the solutions to our problems. বললেন যে মার্কেট অনুসারে হচ্ছে এডুকেশন সিস্টেমটা তৈরি করা হচ্ছে। এটা অনেকটা হচ্ছে গিয়ে ফুকো নিউ লিবারালের যে একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আর কি, বায়োপলিটিক্সে মোস্ট প্রবাবলি অনেকটা ওই রকম। এখন আপনার কি মনে হয় যে এই যে মার্কেট অনুসারে স্টেট, মার্কেট অনুসারে পাবলিক এডুকেশন, এগুলো সব মার্কেটের ডিমান্ড অনুসারে হচ্ছে, অ্যাজ ফুকো এক্সপ্লেইন নিউ লিবারালিজম, তাহলে কি এই মোদির হিন্দুত্ব বা নিউ লিবারালিজমের প্রোডাক্ট এটা বলছেন আপনি? একসাথে কাজ করছে। আচ্ছা, নিউ লিবারালিজমটা
যেটা হচ্ছে কি আমি যদি খুব সাধারণ ভাষায় বোঝাই নিওলিবারালিজমটাকে তাহলে নিওলিবারালিজম ইজ a socio-political arrangement. Neoliberalism is a socio-political arrangement whereby the state outsources its responsibilities to the private actors. Right? The state outsources its responsibilities to the private actors. Now, what is happening when the responsibilities are outsourced? Private actors নিজেদের মধ্যে compete করছে. Right? Similarly, যে ন্যারেটিভটা তৈরি করেছে ইট হ্যাজ এ নিওলিবারাল এন্ডোর্সমেন্ট যে মুসলিমস আউটসাইড থেকে এসেছে দে আর আউটসাইডার্স দে আর নট গুড ফর আওয়ার সোসাইটি সো হিন্দুইজম ইজ নাও কম্পিটিং উইথ ইসলাম and there are facilitators of neoliberalism in the Indian economy today. The greatest facilitator of neoliberalism in India today is Baba culture. Godmans. The Baba culture is detrimental to democracy. It's detrimental to Indian ethos. I'm telling you how. There are 4 different versions of Babas in India. 4 different versions of. Apni nahi. There are 4 different versions of Babas in our country. The first one is corporate Baba. They have a jargonized language. They have a flowery English through which they communicate with the corporations and the people working in the corporations. Okay. So they address the issues of the people working in corporations. One of the examples of corporate Baba is Sadhguru. You have Shri Shri Ravi Shankar. They don't have any amicable solution to the environmental degradation taking place in our country or anywhere in this world, say for that matter. But they can hypnotize you with their language. And after listening or after following them for an hour or two, you'll realize that your life is same the way it was a couple of hours ago. Nothing has changed. It's just like opium. It's just like marijuana. But you feel very nice. It's just like lysergic acid and psilocybin. But how does the neoliberals of India reconcile? I'm telling you, wait. Please have some patience. How to reconcile fascism with? Second is that of self-help gurus. They target the students of IIT, JNU, Jamia, Ambedkar University, Delhi University. I don't know what they have achieved or established in their life, but they are very good motivators. One of the examples of self-help gurus is that of Gaur Gopal Das, Amog Leela Prabhu. They are from ISKCONites. They are all ISKCONites, they are from ISKCON. Third example is that of Miracle Baba. Miracle Baba. So India is a society of asymmetries. Due to numerous asymmetries, not all of us have equal access to proper healthcare facilities, education, etc., etc. Not all of us get equal opportunity for upward mobility in our life. So sometimes we look for miracles in our life, And as a result, we get controlled by people like Bageshwar Dham Baba. So it happened so long time ago, I came across a news that said there was a child who had some kind of problem in his heart, and since his parents couldn't afford medicine or treatment for that child, he was taken to a Baba who is very popular these days. He's doing some kind of miracle. If you'll think something, he'll read your psyche, something like this. His name is Bageshwar Dham Baba. He's very popular. And there are many Babas like that. The last but not the least, there are Yoga Gurus in India.
selling redemptive possibilities in Haridwar and in Munger. You do yoga and everything will be yoga. A lot of foreigner tourists. It's a big business. It's a big business. One of the examples is that of বাংলাদেশেও ছড়াইছে মানে ah, যোগের নামে one of the examples is that of Baba Ramdev. Baba Ramdev was selling yoga for free, just like Ambani was selling Jio for free a couple of years ago. But once BJP came to power, and he was highly critical of Congress when he was associating himself with Anna Hazare movement. He was critical of inflation, he was critical of corruption, he was critical of everything about Congress. But once BJP came to power, this man turned into an entrepreneur overnight. Who was using bicycle a couple of years ago is using only Mercedes today. And he has nothing to do with hyperinflation in India, he has nothing to do with unemployment in India. And these people, all the four categories of Baba, are given all the different kinds of projects of the government. So government is not interested in the responsibilities today. Government came up with a cliche called Atmanirbhar Bharat. Achhe din. What is Atmanirbhar Bharat? Apna apna dekh lo indirectly. So it turned into Baba Nirbhar Bharat. Baba Nirbhar Bharat. Very nice, very nice. It turned into Baba Nirbhar Bharat. So Baba culture is hampering the democracy or the democratic structure of our society, because they are the facilitators of neoliberalism in our country. And as long as we will be relying upon these Babas, there won't be democratic development, democratic evolution in our society. People won't be taking interested in revolution, people won't be interested in strengthening the public sphere, to use the term of Habermas. The public sphere is jeopardized today because people think that Baba is there. This is not the problem of India, this is a global phenomenon, because neoliberalism says that solution to every problem is outside. We'll have to seek the solution outside somewhere. No wonder why when Delhi is going through environmental degradation, if the government feels that the solution to this problem is privatization. Let me exemplify this statement. If we have air pollution beyond toleration, beyond our acceptance, then the government thinks that the solution to this problem is to allow some private actors to manufacture masks. If the waters are polluted, the government feels that the solution to this problem is to allow Bisleri or Kinley to manufacture more water bottles. In Hauj Khas, there is a place called Hauj Khas in Delhi, when there was extreme air pollution, when the situation was beyond control, there was a bar that was selling oxygen for $200, some ml of oxygen for $200. This is dystopia. You don't have to read novels of Aldous Huxley. We are living a dystopia. We are in a dystopia. And you are asking me how neoliberalism is being supported by the Babas. Your Baba is not interested to make you an enlightened man, because he is a spiritual entrepreneur, busy selling his product of spirituality. Whomsoever in this neoliberal era is talking about enlightenment, or who is promising you enlightenment, he is cheating you, because you are going to encounter the same divine somewhere in Himalaya, whom you can meet inside this room only. You won't meet someone else over there. He is always with you. You are God, actually. This is Hinduism.
crash course in Hinduism. Hinduism is not what Sri Ravi Shankar or Jaggu Vasudev is telling you. Jaggi Vasudev is telling you. This is Hinduism. Hinduism says Tattvamasi. You are it. You are everything that is happening in this cosmos. And therefore, if you understand Hinduism, you will never say that I am born into this world. You are born out of it. Just like the leaves come out of a tree. So you're saying there is an alienation involved. I am somehow. Neoliberalism is fundamentally rooted in alienation. The idea about Hinduism. I am alienated from the Brahma, the universe. Yes. That is what Sir says. This is Semitization of Hinduism. This is fundamentally Semitization of Hinduism, because there is no duality between the creator and the created. ISKCON is also a problem, and I was discussing this problem with Farad sir, because ISKCON is also Semitizing Chaitanya Mahaprabhu. If you will read the interpretation of or translation of, this is the reason why hermeneutics is important. If you will read the translation of Bhagavad Gita, the translation for ISKCONites is Song of the Lord. But Lord is a concept which is not integral to our culture, which is not a part of our culture. Lord is someone who lords over you, the big boss, observing your activities from above. The translation, an appropriate translation would be the Song of the Beloved. Krishna is a beloved person. The word person comes from the Greek theatre or drama persona, which simply means the mask. We are all using a mask. But they're saying they're doing decolonizing. The BJP. They are doing? They're doing decolonizing in India. This is a fundamental question. Like, I once raised this question, but I have never found a satisfactory answer to this question. I mean, how do we differentiate decolonization from recolonization in the name of decolonization? Interesting character. This is an interest, and I have never found an answer to this question. You can only decolonize your nation, you can only decolonize your society by decolonizing yourself. So, first of all, in order to decolonize yourself, you have to decolonize yourself from the Baba culture. আমি যতটুকু জানি যে এই যে নর্মদা ড্যাম, তারপর রিভার লিঙ্কিং প্রজেক্ট, এগুলো নিয়ে আসলে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানে রাজ্যের মধ্যে বেশ ভালো রকমের দ্বন্দ্ব আছে। আচ্ছা, তো এতক্ষণ আপনার যে কথাগুলো শুনলাম, এখান থেকে আমার মনে হচ্ছে প্রশ্ন আকারেই বলি যে এটা কি অনেকটা হচ্ছে যে যেহেতু তারা রামের ল্যান্ড ওদিকে আছে, সুপিরিয়র কমপ্লেক্সিটিতে ভুগছে, সব কিছু ওইখানকার সেন্ট্রিক, ইভেন পরিবেশটাকেও নানাভাবে দুমড়ে মুচড়ে অথবা ম্যানিপুলেট করে রি-ইঞ্জিনিয়ারিং করে ইচ্ছে মতো একটা খাল নিয়ে যাওয়া, নদীকে অন্যদিকে ফ্লো করা, মানে এটা কি সেই সাইকি থেকে আসছে কিনা? আমার প্রশ্নটা যদি আমি প্রপারলি বুঝাতে পারি। এরকম সাইকি কাজ করতেই পারে, কেন কি ওটাকে তো টেম্পলের থেকে বেশি ওটা তো ডিজনিল্যান্ড তৈরি হয়ে গেছে। ওটা তো আর টেম্পল নেই। আর এই লোকেরা যেরকম টেম্পলের নাম নিয়ে, ভগবানের নাম নিয়ে যা করছে, ওটা তো টেম্পল নয়, ওটার মধ্যে সব কিছু আছে কিন্তু ভগবান নেই। ও তো ডিজনিল্যান্ড বানিয়েছে। আরেকটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি, দিল্লিতে একটা অক্ষরধাম মন্দির আছে। কখন ওর ভেতরে গিয়ে আপনি দেখবেন ওটা মন্দিরের নামে কি করেছে। ওর মধ্যে পিৎজা হাট আছে, ওর মধ্যে ডমিনোজ আছে, আবার ওটা মন্দির হচ্ছে, ওটাকে মন্দির বলছে, অক্ষরধাম মন্দির। তো এটা তো একটা মানে একটা বিজনেস হচ্ছে একটা একরকমের।
তো এর মধ্যে কি ভগবান রাম কি বাবর ভারতে আসার আগে ছিলেন না? ভগবান রামকে কি আমি এতদিন পর্যন্ত জানতাম না ভগবান রাম কে হচ্ছে? আর ভগবান রামের যদি মন্দির হতো না, তাকে আমি ভুলে যেতাম ভগবান রামকে। তো মন্দিরটা বানাবার পিছিয়ে একটা ইকোনমিক, একটা নিউ লিবারাল ইন্টারেস্ট আছে। মন্দির হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ রিলিজিওসিটি। It has a lot to do with theology. It has nothing to do with religiosity. It has a lot to do with politics. And also business. ওটাই বিজনেস। তো আমার লাগছে কি হতে পারে, আমি জানি না, হতে পারে। আমার দুটো পয়েন্ট বা নোক্তা আসছিল কথা শোনার পর এবং আলোচনা শোনার পর। একটা হচ্ছে, প্রথম ধারণাটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ার টেরিটরিটা কি কোনো ডেফিনেশন আছে কি না, এটার সীমানাগুলো কীরকম। যেমন সম্প্রতি দিল্লিতে যে পার্লামেন্ট ভবনটা নতুন উদ্বোধন করা হলো, সেটার মধ্যে একটা ভারতের মানচিত্র দেয়া হয়েছে। সেই মানচিত্রটার মধ্যে একটা অখণ্ড ভারতের চিত্র আমরা লক্ষ্য করেছি। সেখানে দেখা গেছে বাংলাদেশ তো নেই, এমনকি সিন্ধুর অপর পারে যে নতুন যে রাষ্ট্রটা 47 সালের পরে তৈরি হয়েছে, সেটাও বোধহয় খুব একটা নেই। তো আমি একটু এই আলাপের সূত্রে জানতে চাচ্ছিলাম যে এই যে ন্যাশনালিস্ট হিন্দুত্ব কনস্ট্রাকশন, যেটা কলোনিয়াল পিরিয়ডে সাভারকাররা করলেন, একটা মডার্ন কলোনিয়াল কনস্ট্রাকশন, এখানে তারা ইন্ডিয়া বলতে বোঝাচ্ছে কি? সেটা কি আফগানিস্তান বা গান্ধারা থেকে শুরু করে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া পর্যন্ত, বার্মা টার্মা সহ যে বৃহত্তর ভারত, সেটাকে কেন্দ্র করে কিনা? এবং এটার মধ্যে তাহলে একটা টেরিটোরিয়াল ইম্পেরিয়ালিস্ট এলিমেন্ট আছে কিনা? এটা হচ্ছে আমার প্রথম প্রশ্ন বা প্রথম নোক্তা। দ্বিতীয় নোক্তাটা হচ্ছে যে ভারতে আমি বেশ কয়েকবার গিয়েছি এবং দীর্ঘদিন থেকেছিলাম, ও ব্যাঙ্গালোরে বিশেষ করে। আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, সেটা হচ্ছে যে একটা চরম ঐশ্বর্য এবং চরম দারিদ্র্য পাশাপাশি ভারতে লক্ষ্য করা যায়। এটা কিন্তু ভারতের সভ্যতায় একেবারে প্রথম থেকে লক্ষ্য করলে এখন পর্যন্ত, যেখানে চীন গত 50 বছরে তার গরিবি বা দারিদ্র্যের একটা বিরাট সমাধান করতে পেরেছে, সেইখানে ভারত দেখা যাচ্ছে যে ভারতে সবসময় একটা হায়ারার্কিক্যাল সোসাইটি ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদের কথা না হয় এই মুহূর্তে নাই বললাম, কাস্ট সিস্টেমের যে হায়ারার্কি বা রেসিজম, সেটা তো আছে এবং সেটার নানান প্রকাশ এখনও আছে। আমি শুধু আর্থিক দিক থেকে যে শ্রেণীগত বৈষম্য সেখানে চরম আকারে আছে, এটার সাথে এই সাভারকার এবং অন্যান্যদের এই ন্যাশনালিস্ট কনস্ট্রাকশন অফ হিন্দুত্বার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা? অর্থাৎ যখন আপনি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকল থেকে বের করে আনতে পারবেন না, তখনই কি ধর্মের নামে এই ধরনের প্যাকেজিং করে সেটাকে একটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় কিনা? সেক্ষেত্রে হয়তো মার্কসের ওই আফিম তত্ত্বের দিকেই যেতে হচ্ছে। তো সেটা যদি যাই, সেটা কি ঠিক হবে কি না? আপনি কি মনে করেন এই দুটো প্রসঙ্গে, যে ভারত বলতে আমরা ভৌগোলিকভাবে কি বুঝি? সেটা কি শুধু সিন্ধু নদের এই পার হলে তো, বা গঙ্গার আশেপাশে যদি আমি নর্দার্ন গ্যাঞ্জেটিক প্লেন যদি ধরি, অথবা লোয়ার গ্যাঞ্জেটিক প্লেন পর্যন্তও যদি ধরি, তাহলে একরকম হয়। আর যদি সিন্ধু পার হয়ে চলে যাই, আমি পঞ্চনদের দেশ অতিক্রম করে একবার তো আফগানিস্তান পর্যন্ত চলে যেতে পারি, কারণ ওদের অনেক সময় আমি উল্লেখ করতে দেখেছি যে ওটাও তো আমাদের গান্ধারা সভ্যতার অংশ। আমাদের বৌদ্ধ সভ্যতা তো আফগানিস্তান অতিক্রম করে এমনকি সেন্ট্রাল এশিয়া পর্যন্ত গেছে। তো দাবি তো তাদের অনেক সময় সিন্ধু পার হয়ে চলে যায়। আবার এইদিকে আমাদের গঙ্গার এখান থেকে পদ্মা হয়ে তারপরে ওই পারে যে আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, এইসব যে উত্তর পূর্ব যে জায়গাটা, যেটা চিকেন নেকের কারণে ভারতের জন্য এখন খুব অসুবিধাজনক একটা অবস্থায় আছে, এই অঞ্চলটাও কি এই যে হিন্দুত্ববাদী ভারতের যে প্যাকেজিং বা যে প্রকল্প আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার মধ্যে এগুলো অন্তর্ভুক্ত কি না?
এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন। ইলেকশনটা কি তাৎপর্য বহন করে যে সদ্য অনুষ্ঠিত হলো, এটা কি ধরেন ভারতের ভোটাররা কি হিন্দুত্ব থেকে শিফট করতেছে বা নতুনভাবে ভাবতেছে হিন্দুত্বের ব্যাপারে, বা এটা বিজেপির এই থমকে যাওয়া কি আরও সামনে আবার সে জোরালোভাবে আসবে, সেই প্রস্তুতির একটা অংশ হিসেবে তারা হঠাৎ থমকাইলো, এরকম কি? এটাই আমার প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্নটা যেটা ছিল সেটা, স্যার আমি যদি ভুল বলি আমাকে ঠিক করে দেবেন, কি এখন ইন্ডিয়ার একটা নতুন ম্যাপ কল্পনাতে আছে, ইম্যাজিনেশনে আছে, সেটার যে কারণটা কি এটা আপনি জানতে চাইছেন? এটার কারণ আরএসএসেরই যে আইডিওলজি তার মধ্যে আপনি খুঁজে পাবেন, ওরা ইন্ডিয়াকে বিশ্বগুরু বানাতে চায়। ওটা অখণ্ড ভারত আর ওটা বিশ্বের গুরু হবে। অ্যাম্বিশিয়াস হচ্ছে আর বিশ্বগুরু মানে ওয়ার্ল্ড লিডার, সুপার পাওয়ার। হ্যাঁ, বিশ্বগুরু মানে আজকে যেমনি আমেরিকা নিজেকে বিগ ব্রাদার বলে না, বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ, ঠিক ওই রকমই যে আছে, ও নিজেকে বিশ্বগুরু বানাবে। কিন্তু আমি গুরু কেন হতে যাব? প্রশ্নটা এটা হচ্ছে, গুরু আমি হতে কেন যাব? আমেরিকানরা নিজেকে গুরু করতে গিয়ে কত পৃথিবীর মানুষের কত ক্ষতি করেছে সেটা তো আমরা দেখেইছি। ডমিনেন্ট কাস্ট যে ওখানে ছিল, কাস্ট জাতি, ও এমএন শ্রীনিবাসের কনসেপ্ট হচ্ছে ডমিনেন্ট কাস্ট ও হচ্ছে যার সংখ্যা খুব বেশি, যার কাছে জমি আছে, আর তৃতীয় যে রাজনীতি মানে পলিটিক্যাল রেলমে খুব ভালো নম্বরে আছে, মানে ওদের পলিটিক্যাল কন্ডিশনে খুব ভালো হচ্ছে, তাদের যে মুখ্য ভগবান যে ছিল, হিন্দু ধর্মে তো অনেক ভগবান আছে, তাদের যে মুখ্য ভগবান ছিল সে রাম ছিল, ওই অযোধ্যার রাম, তুলসীদাসের রাম, বাল্মীকির রাম না, কীর্তিবাই ওই যে বেঙ্গলের রাম, ওই রাম না, তুলসীদাসের যে রাম ওদের অরিজিনাল ডেটি ছিল। আর তার জন্য ওই মন্দিরটা ওদের জন্য খুব জরুরি। তো বিজেপির লোক এই এজেন্ডাটাকে সাপোর্ট করেছে, কেন কি ওদের যে পলিটিক্যাল পার্টির লোক যে আছে ওরা ম্যাক্সিমাম ওখানকার ডমিনেন্ট কাস্ট হচ্ছে, তো তাই এই মন্দিরটা বানালো। আর এর পেছনে ইকোনমিক ইন্টারেস্টও ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যে বলছেন কি অল্টারনেটিভ মিথ চাই, অল্টারনেটিভ মিথ আছে, কিন্তু একটা মিথই কেন এত ভ্যালু পাচ্ছে এত? আচ্ছা, আপনি যখন বলছেন যে আমি ক্ষমতাধর হতে চাই, ঠিক না? ওকে ভাই, আমি অ্যাগ্রি করি কিন্তু আপনার সঙ্গে, কিন্তু আপনি যখন আমি আপনি তো ব্যক্তিকে বলতেছেন না, আপনি নিজের কথা আছে। তাহলে একটা রাষ্ট্র যখন ক্ষমতা দেওয়া, একটা সমাজ যখন ক্ষমতাধর হতে চায়, তখন প্রত্যেকের সমাজই চায়। আপনি নতুন কিছু বলছেন না, প্রত্যেকের সমাজে কিন্তু ক্ষমতা না। আমি আমার কথা বলি, আপনি কথা, প্রত্যেকটা সমাজই ক্ষমতাধর হতে চায়। তাহলে ক্ষমতাধর হতে পারে না কেন? পারে না কেন? পারে না, প্রথমত সেই সমাজের যারা চায় তারা কি করে ক্ষমতাধর হইতে হয় এটা জানে না। তাহলে ক্ষমতাধর হতে হলে, আচ্ছা, তাহলে ক্ষমতাধর হতে হলে আপনাকে যে ইকোনমিক পলিসি লাগবে, আপনার যে অন্যান্য কালচার পলিসি পরে আসে, কালচার ইজ এ প্রোডাক্ট অফ ইকোনমি অ্যান্ড আদার থিং। আমি খাইতে না পেলে কালচার কী করবেন? আচ্ছা, লেনিন একটা কথা বলি আপনাকে, লেনিনই তো বিপ্লব করছিল না, তো লেনিন বলতো যে শ্রমিক শ্রেণীর কালচার কখনো ভালো কালচার না। কথা কে বলতেছে খেয়াল করেন? আচ্ছা, কে বলতেছে? লেনিন। কেন? উনি তো শ্রমিকদের পক্ষে বলে। কেন তিনি বলছেন এটা? কারণ যারা অপ্রেস থাকে তাদেরকে রোমান্টিসাইজ করার কোনো যুক্তি নেই, ঠিক আছে না? ওকে, তাহলে একটা সমাজ যদি আগাইতে চায় তাহলে তার কালচারটা, এই যে আমি আগে যে প্রশ্ন করছি আপনি ওদের ফলো করেন নাই, আমাদের সমাজের মধ্যে যে শ্রেণীটা গড়ে উঠছে, এই শ্রেণীটার চরিত্রটা কেমন, এটা কী করে বুঝবো? সাহিত্যের মধ্যে আসে, সংস্কৃতির মধ্যে আসে, তাদের ঘরবাড়ি বানানোর মধ্যে আসে, চলাফেরার মধ্যে আসে, কেমন? এখন আমাদের যেমন আমাদের জেনারেশনে যারা লেখালেখি করছে, ধরেন হুমায়ুন, আমার বন্ধু, হুমায়ুনের চরিত্রটা কি? হিমু কি করে? খালি পায়ে হাঁটে, কেমন ডিপ্রেস, পাগল। তো হিমুর মধ্যে কিন্তু এই সমাজকে কিন্তু দেখছেন আপনি, এতটুকু এই সমাজ হিমু কল্পনা করতে পারে, ঠিক আছে?
সে কিন্তু আরেকটা হিরো তৈরি করতে পারে না, যে পৃথিবীকে জয় করতে চায়, ইকোনমি বদলাতে চায়, নতুন টেকনোলজি করতে চায়, ঠিক আছে, তার নতুন চাষ ব্যবস্থা আবিষ্কার করতে চায়, শত্রুকে রুখতে চায়, এইটা নাই কিন্তু তার চিন্তার মধ্যে। তাহলে আপনার সমাজে যে এখানে ক্লাসটাই এই জায়গায় পড়ে গেছে, কেমন একে আপনি কেমনে ক্ষমতাবান করবেন? আপনি তো বাঁচা থাকাই কঠিন। আচ্ছা, আপনি যে বলেন যে এই সমাজের মধ্যে শক্তির অভাব আছে, না, যেসব ছেলেরা এত কষ্ট করে বিদেশে যায়, মরে মরে না, একটা দুটো মরে না তো, আবার যেভাবে কষ্ট করে যায়, আমি তো কাজ করছি, আমি দেখতেছি, অবিশ্বাস্য ব্যাপার, মানে এটা দুনিয়া জয় করা যায়। তো এই পোলাবানগুলো ঢাকা শহরে হাসিনাকে ফেলতে পারেন না কেন? প্রশ্ন, এগুলো হলো প্রশ্ন, ট্রু প্রশ্ন তো এটাই, কেন হয় না? কিভাবে ম্যানিপুলেট করে আমাদের কালচার, আমাদের শিক্ষিত শ্রেণী, এরা কী করে? এটা হলো আপনার প্রশ্ন উত্তর ওখানে খুঁজতে হবে। 2 নম্বরটা হয়েছে, খেয়াল করেন, যে কোনো দেশ যখন শক্তিশালী হতে চায় তার কতগুলো কমন কিছু চিন্তা থাকে। একটা হচ্ছে নিজেকে প্রতিরক্ষা করা। গ্রামেও আপনি একটা পাড়াতেও যদি থাকেন, একটা পাড়ার কথা চিন্তা করেন, সেখানেও যদি পাড়াতে যদি আপনি থাকেন, আপনি দেখবেন যে পাড়ার ছেলেরা তাদের পাড়ার মেয়েদেরকে অন্য কোনো পাড়ার ছেলেরা ঠাট্টা তামাশা করে পিটিয়ে দেয়। কেন করে? এই যে কমিউনিটি ফিলিং, যে এটা আমাদের টেরিটরি, এই যে টেরিটোরিয়ালিটি ফিলিংটা কিন্তু স্বাভাবিক, ন্যাচারাল। আচ্ছা, এখন এই বাঙ্গু মুসলমানদের এটা হারাইলো কী জন্য? আপনাকে ওই প্রশ্ন করতে হবে। আপনি এই জায়গায় পড়লাম কী জন্য, এটা প্রশ্ন করতে হবে না? প্রশ্নগুলো আমরা উত্তরটা পাবো। আপনি যে আপনার পুরো সেনাবাহিনীকে কি বিডিআরে মেরে ফেললেন, রিয়েকশন তো কিছু হয়নি। আপনি আবার সেনাবাহিনীকে কী বানা ফেলেছেন, বর্ডার গার্ড বানাইছেন, তো কোনো রিয়েকশন তো হয়নি। আপনাকে গুলি করে ফেরানি ঝুলা রাখছে, আপনার তো কোনো রিয়েকশন হয়নি। তাহলে এই যাদেরকে আমরা বাংলাদেশি বলতেছি, এরা কি? এরা সস্তা শ্রম, অল্প পয়সা কেনা যায় এদেরকে, ঠিক আছে না? আপনি গ্রামকে ধ্বংস করতেছেন, গ্রামকে ধ্বংস করে সস্তা শ্রম ঢাকা শহরে আনতেছেন। আপনার 12, 13, 14 বছরের মেয়েটাকে আপনি গার্মেন্টে দিতেছেন সস্তা শ্রমে, ঠিক আছে, অথবা সস্তা শ্রমে বিদেশে পাঠাতেছেন ছেলেটাকে, মালয়েশিয়ায়, সৌদি আরবে। কই, তাহলে আমাদের সমাজের মধ্যে তো এবার কোনো অ্যাওয়ারনেস তো নেই, এটা নিয়ে কোনো দাবি দেওয়া নেই, এটা নিয়ে কোনো লড়াই সংগ্রাম নেই। তাহলে আপনি শক্তি কেন করতেছেন? আপনি কি করলেন একদিন? আপনাকে জিজ্ঞেস করতেছেন। এই যে আপনি এত সুন্দর প্রশ্ন করলেন, কিন্তু আপনি কি করলেন একদিন? আপনি নিজে কি করলেন? না, আপনি কি করলেন একদিন? আমারটা তাহলে আমাদেরকে তাহলে আমাদের এখন আলোচনা করতে হবে প্র্যাকটিক্যালি। তো প্র্যাকটিক্যাল কাজ তো আমরা চেষ্টা করতেছি করতে, প্র্যাকটিক্যাল প্রশ্ন আমরা করতেছি। সেজন্য আমি মনে করি যে আমরা সাগরের আলোচনায় আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটা কি? গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলো যে পৃথিবীতে যে পরিবর্তনগুলো ঘটছে এবং যেগুলো আমরা অ্যাচিভ করতে পারি, আমরা অর্জন করা সম্ভব, সেই কাজগুলো আমাদের দরকার আগে করতে হবে। আগে না করলে আপনি যেটা চাইতেছেন, শক্তিমান হওয়া, সমাজের একটা বদল ঘটানো, এটা আমরা পারব। বিশ্বাসযোগ্যতা তো পরে আসবে অবশ্যই, কিন্তু প্রথম তো কাজ হচ্ছে যে আপনি তো বাস্তবতাকে বুঝতে পারাটা তো ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে না? আমি কিছু ছোটোখাটো আমার জীবন অভিজ্ঞতা বলি, বুঝবেন আপনি। আমি কৃষি নিয়ে কাজ করি বহু দীর্ঘকাল করে, ওকে। কৃষি নিয়ে কাজ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি এখনও মনে করি, স্ট্রংলি মনে করি যে আপনি যদি কৃষিকে ডিফেন্ড করতে না পারেন, কেমন, তাহলে আপনি এই 100 কোটি লোককে বাঁচাতে পারবেন। এবং মরতেছে কিন্তু লোকগুলো, চিকিৎসা বিভিন্ন রকম কারণটা মরতেছে। কিন্তু এখান থেকে ধরুন আমি যেখানে কাজ করি, আপনি ঢাকা শহর থেকে কোনো শিক্ষিত ছেলেকে গ্রামে যেতে দেখবেন না, যাবে না, সে গ্রামে যেতে চায় না সে, ঠিক আছে, ওকে।
বাংলাদেশের একটা তরুণ ছেলে বাজে কবিতা বাজে নাটক লেখে জীবন কাটা দিতে পারে, কিন্তু একটা ভালো বিজ্ঞানী হওয়ার তার কোনো চেষ্টা নেই, বা একটা বিজ্ঞানীকে সে সম্মান করে না, এটাদের গুরুত্ব আছে সে মনে করে না। তাহলে এই যে আপনি কালচারের কথা বলছেন, তাহলে এই কালচারটা বদলাবার ব্যাপার আছে। আপনি কি একমত না? আচ্ছা, ওকে। তাহলে এটা যদি একমত হয়ে থাকে তাহলে এই কাজগুলো আমাদের করতে হয়। প্রথমত করতে হবে আপনাকে রুলিং ক্লাস হইতে হলে আপনার আচরণও রুলিং ক্লাসের মতো হইতে হবে। আপনাকে 7-8টা 10-12টা ছেলেকে লাগবে যাদেরকে রুলিং ক্লাসের মতোই হইতে হবে, ঠিক আছে? আজকে আমি আমার এক ভাইয়ের উপরে একটা ছোট পোস্ট দিচ্ছি ফেসবুকে। আমার ভাই বলেন দিছি, কিছুটা বলতে পারেন আপনি, কিন্তু একটাকে তো ছেলেবেলা থেকে আমি দেখছি, তার বয়স যখন এদের চেয়েও কম ছিল, সে তখন থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর ভক্ত। তার নেতা কিন্তু সুভাষচন্দ্র। তখন থেকে সে বাংলাদেশ স্বাধীন করবে। আমরা যখন থেকে ছোট, আমার চেয়ে 7-8 বছর বড়, তখন থেকে দেখতেছি সে বাংলাদেশকে স্বাধীন করবে। করে ফেলছে তো লোকটা, হোয়াট এভার ইট ইজ, হি ডিড ইট। সে যাই সে তাই করছে। আমি কথা হচ্ছে আমাদের সমাজে এই ধরনের ডিটারমাইন্ড ছেলে যারা কিছু একটা করতে চায়, এটা কেন গড়ে উঠলো না? এটা একটা সোশ্যালজিক্যাল ব্যাখ্যা থাকতে পারে। আমি তো তরুণদেরকে তো আমি দোষারোপ করতে পারবো না, কারণ আমাদের জেনারেশনে না দেওয়া যাবে সবসময়। আমি বলছি আমি ভাবে দোষ নিশ্চয় দেওয়া যাবে। আমি যদি তরুণদের বয়স 20-25 বছর আপনি যদি এখন লড়াই না করেন, তো আপনি কী বলবো? ভাই আমার চেয়ে বুড়া দেখি ওদেরকে আমি। আপনি কী বলতেছেন? আমি তো বসতে পারি না তো কিছু, আমি তো আমার চেয়ে বুড়া, এগুলো সবগুলো বৃদ্ধ, সবগুলো চিন্তা ভাবনাগুলো বৃদ্ধের মতো, কথাবার্তা বলে বৃদ্ধের মতো। কতক্ষণ পরে তো আমি মনে হচ্ছে যে একখানের ভিতরে কবর ঢুকে যাচ্ছি ওদের সঙ্গে বসে, ঠিক না? আমরা তো এই বয়সে এর কে পারি বা না পারি। তো আমি মনে করি যে এই যে মানসিকতাগুলো, এই মানসিকতাগুলো আমাদের বদলাইতে হবে, কারণ একটা বড় ধরনের একটা কালচারাল প্রবলেমে পড়ে গেছে। এর পুরো সমাধান আমার কাছে নাই, কিন্তু আমাদেরকে এই কাজটা করে যেতে হবে। এই জন্য যে আমরা আজকে যে পাঠচক্র করি, এটা করি সেটা করি, বোঝাবার চেষ্টা করি, একবার ব্যর্থ হলে আবারও করি, একবার ব্যর্থ হলে আবারও করি, এই চেষ্টাতে বিরতি দেওয়া যাবে না। পৃথিবীতে বহু ব্যর্থ তরুণরা গেছে, আমারই বন্ধুবান্ধবদেরকে দেখছে, মারা গেছে, যুদ্ধের পাশে দাঁড়াচ্ছি, গুলি খেয়ে মরে, দেখছি তো আমাদের জীবনে। কিন্তু আপনি তো ময়দান তো ছাড়তে পারবেন না, ময়দান ছাড়লে কিছু করতে পারবেন। আমাদের কথা হচ্ছে যে প্রথমত হলো যে কার্ল মার্কসও কিন্তু তার জীবদ্দশায় না খেয়ে মারা গেছে রে ভাই। শেষ না না, এটা বলে আপনি কথা শোনেন। কথা হচ্ছে যে আমাদেরকে অনেক কাজ করে যেতে হচ্ছে আমাকেও, আর আমার চার অনেকে করতেছে, হয়তো অনেক বড় কাজ করছে। ভাই, আপনি একটা প্রশ্ন করুন। আপনি এত কিছু পড়ছেন, কিন্তু আব্দুল্লাহ আবু সাইদের নেতা মেনে কেন চাকরি করেন? এত বুর্জুয়া না, এত লিবারেল লোক না, মানে সামন্তীয় চিন্তার দিক থেকে সামন্ত চিন্তা সরাচ্ছে এরকম একটা প্রতিষ্ঠানের কারণে চাকরি করে। এটা আগে প্রশ্ন এই প্রশ্ন আগে নিজেকে। রোমেলের প্রশ্নটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। আজকে এই মিটিংটা ওখানে হতে ছিল। উনি টাকা পয়সা সুযোগ সুবিধা হেন নাই যেটা উনি পায়নি, ঠিক আছে? তো ওখানে গিয়ে একটা বইও পাওয়া যায় না যেটা আমাদের কাজে লাগে, ঠিক আছে? তো আমি মনে করি আপনি যদি আমার সঙ্গে একমত হন, একদিন গিয়ে আমরা এটা ভাঙে দিয়ে আসবো, কী বলেন? একদিন আপনাকে ভাঙে দিয়ে আসবো। গুড, ভেরি গুড। তাহলে কারণ শক্তি আছে, কিন্তু শক্তি আছে। আমি শেষে যে প্রশ্নটা করেছি মিডিয়া এবং ফরমেশন অফ দ্য সাবজেক্টিভিটি, কেমন যে কর্তা যেটা তৈরি হচ্ছে এখন, এই কর্তাকে তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা এটাকে প্রপারলি কি করে গাইড করতে পারবো, মানে হোয়াট আর দ্য এরিয়াস যেখানে আমাদের কনসেন্ট্রেট করা দরকার, মানে বাংলাদেশ থেকে এবং ইভেন যেটা আই ওয়াজ শেয়ারিং উইথ ইউ উইথ রিগার্ড দ্য হোল সাবকন্টিনেন্ট। ওকে, আমি রিসেন্টলি একটু গেছিলাম ভারতে, সেখানে আমার বেশ বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলেছি, কিন্তু আমি আমার আগের ট্রাভেলের চেয়েও এবার কিন্তু আমার কাছে পজিটিভ মনে হয়েছে, অনেস্ট। মানে আমি খুব বিশ্বাস করতে চাই না, কিন্তু আই ওয়াজ ভেরি পজিটিভ। মানে আমি
the kind of discussions I had compared to the previous time. মানে এর আগে যখন গেছি I didn't get that same kind of response. বাংলাদেশের প্রতি অ্যাটিটিউডটা was very ইনসাল্টিং ছিল, হিউমিলিটিং ছিল। অভদ্রতা করেন নাই, কিন্তু হিউমিলিটি ছিল আমাদের। আপনাদের বাংলাদেশে এটা হচ্ছে না, ওটা হচ্ছে না, এই ব্যাপারগুলো। কিন্তু এবার আমি দেখতে পাচ্ছি যে there are certain genuine concerns, জেনুইন কিছু কনসার্ন আছে। কনসার্নগুলো কী কী আছে সেগুলো এই যে লেফট হ্যাজ ফেল মিজারেবলি, হুইচ অ্যাগ্রি উইথ মি ভেরি মাচ, বাট ইজ দেয়ার এ কোশ্চেনটা যে ইজ দেয়ার এ নেসেসিটি টু রিভাইভ দ্য লেফট, নট দি ওয়ে ইট ওয়াজ, বাট এ ক্রিটিক্যাল রেডিক্যাল লেফট মুভমেন্টকে যদি রিকনস্ট্রাক্ট আমরা করতে চাই, হাউ উই ক্যান রিকনস্ট্রাক্ট ইজ নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, যদি আমরা রিকনস্ট্রাক্ট করতে চাই, যদি এটা সাবকন্টিনেন্টালি আমরা চিন্তা করি যে হোয়াট ট্রেন্ড উই ক্যান রিলি ডেভেলপ সাবকন্টিনেন্টালি, কেমন হবে? হাউ কুড ইউ ডু দিস? হোয়াট আর দ্য ওয়েজ? এর কোনো সুযোগ বা সুবিধা এই আছে কিনা, কন্ডিশনস কি তৈরি হয়েছে কিনা? তো এই ক্ষেত্রে আমার নিজে, এটা নিয়ে আমি আমার নিজের চিন্তা করছি। আমার নিজের ধারণা হচ্ছে যে আগের চেয়ে বেটার। সে ফর এক্সাম্পল, ইভেন দি ওয়ে ইউ সার্চ ফর মি অ্যান্ড ইউ কেম অল দ্য ওয়ে হিয়ার জাস্ট because you are excited to see that I see the whole Fakist movement from subaltern point of view, which I do, of course, definitely, no question about that. Because I had to search why we failed. ঠিক আছে, why leftism has failed, so we have to correct it. আমি তো ওটা বসে থাকতে পারবো না, we have to do this. হয়তো আমাদের জেনারেশন আমরা ব্যর্থ হয়ে যাব, হয়তো নেক্সট জেনারেশনে some younger generation, তুষাররা এরপরে ইয়াঙ্গার হয়েছে, হয়তো দে মে পিক আপ সামথিং অ্যান্ড বা আদার যারা এখানে বসে আছে ইয়াঙ্গার ছেলেমেয়েরা এটা করবে। তো এটা হচ্ছে 2 নম্বর। সেকেন্ডলি, এ হিন্দুত্ববাদের বলি কি ইসলামবাদ বলি, একই মুদ্রার 2টা পিঠ, আলাদা কিছু নেই। তাহলে এই যে জাতিবাদটা, ন্যাশনালিজম, সেম থিং ইজ যেটা আমরা এখন আলোচনা করছি আমাদের সিরিজে, জায়নিজম, না আমরা জায়নিজম আলোচনা করি, একই জিনিস কিন্তু হলো সব। মানে হিন্দুত্ববাদ ইজ অ্যানাদার ফর্ম অফ জায়নিজম, ঠিক আছে, বাঙালি জাতিবাদ অ্যানাদার ফর্ম অফ জায়নিজম এসেনশিয়ালি। আমরা ফিলোসফি সেকশনটা বলে আমরা আলোচনা করবো যে হোয়াই ইট ইজ সো, এখান থেকে আমরা কী করে আমরা আগায় যাব। এই ব্যাপারগুলো, দিজ ইস্যুজ ওয়ার নট অলসো ভেরি ক্লিয়ার টু আস বিফোর 20 years when we were very strong Bengali nationalists. And Bengali nationalism has its own positive contribution as well. You simply can do away with it. Okay. Hindu nationalism ব্যাপার আমার ইন্টারেস্টিং হয়েছে। Hindu nationalism is not going to contribute anything positive even globally. It is not going to, first of all, the invention of the Hindu itself is a Orientalist ব্যাপার, ঠিক আছে, the way let's say Israel has been invented. So Hindu or Indic, even the word you have used today, I didn't make a criticism of it, but I have my own reservation. But it's okay, it's a soft reservation, because I'm still concerned about even the word India বা ভারত। এখন যেভাবে ভারত বলতে একটা এরকম করে বৃহৎ কোনো মহাদেশ উপমহাদেশ ছিল না, ইট ওয়াজ অলওয়েজ ডিসেন্ট্রালাইজ ডিফারেন্ট স্টেটস অ্যান্ড আদার্স। ফ্রম দ্যাট পার্সপেক্টিভ, Rahul said something very interesting. I think you have noticed it. He was saying that India is not a nation. This is the first time someone in India is saying this, and India was not a nation. Okay, all right. Kintu Hinduttwabad presupposes that there is a nation. There is a nation. ঠিক আছে না? This is very important, যে how we can get rid of this, এই যে ইমাজিনেশনটা। কিন্তু ইমাজিনেশনটাকে যে তৈরি হয়, if you want to understand that, then I think we should draw some lesson from Benedict Anderson, Imagine Community. Okay, why we imagine that way? Why the Hindus imagine them as Hindus and excludes the Muslim? What is the political benefit? There is no political benefit directly. Okay. ঠিক আছে না? Partha Chatterjee has a critique to this idea of imagined community. He argued that this is a Creole formation. The elites of our society came up with this idea of India, or the imagined community, to use the language of Benedict Anderson. And he's talking about, what about the imagination of the tribals of our society? Where is the imagination of the Dalits of our society, the Shudras of our society? Yeah.
why is their imagination less important as compared to the imagination of the Brahmins of our society, the elites of our But society? I read it, but it was not a very good critique. First, Benedict Anderson's argument was that it is the media, without the print media, which is also, he added the words called the print capitalism. Okay, all right. So, because there is a market, yeah, a national market has already developed. And then there is a print technology as well. And so there are exchanges happening with the different people. Okay? A language, Pramita Bhasha, standard language is also forming. So obviously that imagination Benedict Anderson was explaining from a very Marxist point of view has some material condition. Okay, there are material grounds upon which this immunization is going. So Partho's criticism I didn't really subscribe very much to it. I think it is not acceptable to me. His Creole argument was not very acceptable. Secondly, I saw that I'm right. I think I'm right because he again supported the conception of Bharat when he was arguing with Perrier Anderson. Isn't it? So Bharat itself is a construction as an imagination. More worse than even Hindu. Why? Because Hindu, at least you can say Max Muller is talking about it, Orientalists is talking about it, okay? The British statistics is talking about it. So you still get the word Hindu. And that Hindu has been constructed in contrast to the Mohammedans. So British has done it. So obviously there is a history why Hindu as a notion and as an identity is emerging during the colonial period. And the British also dividing Hindus and Muslims for their own rule, okay? But why Bharat? We don't have an official definition of India or Bharat. The first article of our Indian constitution says India, that is Bharat, is the union of states. That's Exactly. the only official definition that we have. That's only official. Apart from that, whatever definitions are being offered by media today is the version of RSS. Partho's argument is this: there was a state called Bharat. So he is saying, okay, I hope I am saying it right, but that's what I have read. He is saying that if there is a state like Bharat, then Bharat is a genuine proposition. But The term Bharat is coming from Mahabharata. না ভরত বলে একটা রাজা ছিল, ভরত থেকে ভরত রাজা, ওটা মহাভারত তো ঠিক আছে। না, আই এম সেইং ইজ দিস পার্থ ইজ মেকিং সাচ অ্যান এক্সেলেন্ট claim also in another article যে Indian nationalism is actually Hindutva. So this is the part we are talking about. How he can argue differently in this case. You got my point? Okay. So I am saying that my argument is very simple. His critique of Benedict Anderson is not acceptable to me. I think that it's lacking understanding what Benedict was really arguing. He was essentially arguing for printing technology. Mainly, unless if we exclude the printing technology, then এটা হচ্ছে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে আমরা বাংলাদেশে দেখলাম আওয়ামী লীগ সরকার যখন 2009 সালে ক্ষমতায় আসলো 5 বছর তারা যে ক্ষমতাটা ছিল এটা আমাদের প্রায়র যে সিস্টেম ছিল এটা নির্বাচন ব্যবস্থা ভালো ছিল, নির্বাচন ব্যবস্থা তখনও তারা ধ্বংস করেনি যেহেতু তারা এবং কেয়ারটেকার সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট ছিল। পরবর্তীতে 14 এবং 18-তে আস্তে আস্তে তারা কিন্তু এই নির্বাচন ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস করলো এবং কেয়ারটেকার সিস্টেমটা তারা স্ক্রেপ করে দিল, যে কারণে তাদের ক্ষমতা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকলো। এখন আমার যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে মোদি যখন দেখলো তার কনফিডেন্স লেভেল অনুযায়ী সে সিট পেল না, তাহলে কি মোদি সামনের দিনে ক্ষমতায় থাকার জন্য ইলেকশন সিস্টেমটাকে রিগিংয়ের দিকে নিয়ে যাবে কিনা, ইন্ডিয়ার ইলেকশন রিগিং করবে কিনা বা ইলেকশন আচ্ছা এটা হয়তো ওইভাবে আমরা মিডিয়াতে দেখছি না অ্যাজ অ্যান, সেটা আপনি আই উইটনেস হিসেবে ভালো বলতে পারবেন, মানে ফিউচারে এক্স্যাক্টলি না এটা তো অরবিন্দ না 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 সেটা হ্যাঁ অরবিন্দ উনি যেটা বললেন যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল কিন্তু এই জিনিসটা ইন্ডিকেট করেছিল যে আগে হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে মানুষ শিখতো, এখন হচ্ছে উনি যেটা করছে মোদি পাকিস্তানের স্টাইলে, এবং বাংলাদেশের কথা উনি বলেছেন যে টপ অপোজিশন লিডার্স
তাদেরকে কিন্তু জেলে রেখে নির্বাচন করেছে শেখ হাসিনা। আমরা ওখানে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কিন্তু অ্যারেস্টেড হতে দেখলাম। এখন ভবিষ্যতে আমাদের মতো খারাপ অবস্থা হবে কিনা, মানে আপনার কি মনে হয়? একটু কমেন্টারি করি, যদিও সময় নাই, অল্প কথাই বলি। এই যে প্রথমত ভাইয়ের এই কথাটা থেকে মানে আমি প্রথমত ভাবছিলাম যে বিজেপির সমালোচনা আমরা করব, এটা তো কমন সেন্স। তো আমি একটু কংগ্রেসের সমালোচনা করবো ভাবছিলাম, মানে ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। I am not a Congressy. না, ইটস ওকে। না, মানে আমি এখন ইন্ডিয়া থাকলে হয়তো আমিও কংগ্রেসের পক্ষেই কাজ করতাম, মানে অল ইন্ডিয়ান, মানে প্র্যাকটিক্যাল সেন্স তো তাই বলে। হ্যাঁ, বাট কংগ্রেসের সমালোচনা না করলে আমরা হিন্দুত্ববাদ বা এই যে কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়ান সেকুলারিজম, এটার সমালোচনা না করলে হিন্দুত্ববাদটা শুধু বিজেপির মনে হবে, শুধু একটা সংগঠন মনে হবে। বাট ইটস অ্যান ইডিওলজি, এটা আমাদের পরিষ্কার বুঝতে হবে যে এটা একটা মতাদর্শ। এবং কিভাবে, যেটা ফরহাদ ভাই এক ফাঁকে প্রশ্ন করছিলেন যে কংগ্রেস কত সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ইন্ডিয়ায়, 47-এ ইন্ডিয়ার জন্ম, কংগ্রেস ক্ষমতায় বোধহয় অলমোস্ট 90 পর্যন্ত। মাঝখানে 2 বছর না 3 বছর, এই যে একটা ইন্দিরাকে যখন কোর্ট রায় দিল, মাঝখানে 2 বছরের জন্য একটা অন্য গভর্নমেন্ট এসেছিলো, বাট ওভারঅল কংগ্রেস ক্ষমতায়। এর মধ্য দিয়ে কীভাবে হিন্দুত্ববাদ, এবং ইউসি যে বিজেপি পাওয়ারে ছিল না, আমরা বাবরি মসজিদ ভাঙবো এটাতে এই দাবিতে পুরো ইন্ডিয়ার হিন্দুত্ববাদী শক্তিকে অর্গানাইজ করে ওটা ভেঙে তারপর ওরা পাওয়ারে আসছে। মানে বাংলাদেশের ছাত্রলীগের কথা যখন বলি বা যুবলীগের কথা বলি, ওরা যখন একটা কিছু করে তখন করে কিন্তু পাওয়ারের ব্যাকআপ নিয়ে, ঠিক আছে? আর এইটা আপনি একটা জিনিস, এরকম একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড করতেছেন কংগ্রেস পাওয়ারে, যদিও কংগ্রেস বলবে যে তখন তো আসলে ওই উত্তরপ্রদেশের পাওয়ারে ছিল হচ্ছে বিজেপি সরকার, বাট আপনি সেন্ট্রালে পাওয়ার, এবং এটা মাসের পর মাস চলেছে। অযোধ্যায় তখন বিজেপি সরকার ছিল না, ওকে, সমাজবাদী, ওকে। কিন্তু অল ইন্ডিয়ার পাওয়ারটা কার কাছে? কংগ্রেসের কাছে। আর রাজীব গান্ধী যখন পাওয়ারে, তখন কিন্তু এই যে রাম যে টেলিভিশনে দেখানো, এটা শুরু হয় রাজীব গান্ধীর পাওয়ারে থাকার সময়, এবং রাম মন্দিরের তর্কটা রাজীব গান্ধী উস্কে দিয়েছিলেন, এটা আমরা সবাই জানি। তো এই যে ভাইয়ের কথা থেকে আমার এত কিছু মনে পড়লো, এইবারের এই ইলেকশনের পরে মানে কি প্রাপ্তি, কি পাচ্ছে ইন্ডিয়া, এটা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ তর্ক। কিন্তু একটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, আমি খুবই মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করছিলাম যে রাহুল গান্ধী কী বলতেছেন আফটার দি ইলেকশন, ওই যে কনফারেন্সে, প্রেস কনফারেন্সে উনি তো একটা পকেট সংবিধান নিয়ে দেখাচ্ছেন যে ইন্ডিয়া এবার আমরা ইলেকশনের প্রাপ্তি কি, একটাই প্রাপ্তি কিন্তু ইন্ডিয়া, যে উই হ্যাভ সেভড আওয়ার কনস্টিটিউশন। বিজেপি দেখেন, নরেন্দ্র মোদী আজকে বলছে যে গত তিনটা টার্মে কংগ্রেস যত ভোট পেয়েছে এইবার আমরা তার চেয়ে বেশি পাইছি। ইভেন ইফ আমাদের মানে টোটালি আমাদের আসন কমেছে, কিন্তু গত 3টা টার্মে কংগ্রেস যত ভোট পেয়েছে, এই কিউমুলেট করলে তার চেয়ে বেশি ভোট আমরা এবার পেয়েছি। এটা হলো তার রাহুলকে কাউন্টারটা প্রশ্ন কেন আসছে যে এবার যে আমরা দেখতে পেলাম, এবং মানে পুরা ইন্ডিয়ার যে মানে যারা পুরোটা এলো এন্টি বিজেপি যে ফোর্স, টোটালটাই এবার যে সেলিব্রেট করছে ইলেকশনটা। আগলিবার ওই যে 400 বার, এটা না তো আগলিবার হচ্ছে চকবার, এই যে ট্রলটা হচ্ছে কেন? কারণ আমরা 400 পেতে দেই নাই, বিজেপিকে 400 আসন পেতে দেই নাই। প্রথমত উনি একটা খুবই এমন একটা সিলিং সেট করে দিয়েছে বিরোধীদের সামনে, যেটা আসলে ইম্পসিবল ছিল। কারণ 2019-এর জোয়ারের সময়ও বিজেপি 303টার মতো আসন পেয়েছিল, তা 400 উনি পেতেন না, কিন্তু 400-র মতো একটা অসম্ভব সিলিং দিয়ে তারপর উনি হচ্ছে যে বিজয়, মানে যারা আমরা অপোজিশন তাদেরকে উনি একটা মানে তারা এখন সেলিব্রেট করার মতো কিছু পাচ্ছে যে আমরা 400 পেতে দেয়নি। এবং রাহুল গান্ধীর বক্তব্য হচ্ছে আমরা কনস্টিটিউশন সেভ করেছি, এটাই হচ্ছে এবারকার প্রাপ্তি। তো উনি ক্রেডিটটা কাকে কাকে দিচ্ছেন, এটা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই যে ভাই যেটা ইলেকশন নিয়ে প্রশ্ন করলেন, মানে বাংলাদেশের ব্যাপারে আর কি, হ্যাঁ, মানে ভাই তো ইন্ডিয়ারটা বলেছেন আমরা জানি, কিন্তু আমাদের সাথে কোথায় এটা রিলেটেড? রাহুল কৃতিত্ব দিচ্ছেন আদিবাসীদেরকে, কৃষকদেরকে, মজদুরদেরকে, ওবিসি, আদার ব্যাকওয়ার্ড কাস্ট যারা আছে, এরা কনস্টিটিউশন সেভ করেছে। ভারতের মুসলমান ভোটার সংখ্যা কত? মানে তারা 200 মিলিয়ন হচ্ছে সংখ্যায় আপনার টোটাল, কিন্তু সবাই তো ভোটার না, আমরা প্রায় 150 মিলিয়ন হবে ভোটার বোধ হয়, মানে যদি এরকম ধরি আর কি, শিশুদের বাদ দিই। এই 150 মিলিয়ন ভোটারের একটা ভোট এবার বিজেপির ঘরে পড়েছে এরকম কেউ বলতে পারবে না, সম্ভবত পড়েনি। কিন্তু রাহুল গান্ধী পর্যন্ত মুসলমানরা সেভ করেছে কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়ার, এটা বলতে পারছি না। এবং খেয়াল করে দেখেন যে এই যে অল ইন্ডিয়ান যে অ্যালায়েন্স হচ্ছে, আপনি যদি এর আগে NRC এর মুভমেন্টকে, এগুলো তো মুভমেন্টের ফসল, পাঞ্জাবের কৃষক আন্দোলন, সিএ NRC-তে এই যে শাহিনবাগে যে আমরা মুসলিম এজেন্সির যে দেখলাম শাহিনবাগে, মানে অন্য অনেকে ছিলেন, মানে পুরো ইন্ডিয়ার লেফট লিবারেল এবং এন্টি বিজেপি, এন্টি ফ্যাসিস্ট ফোর্স সবাই ছিলেন, কিন্তু মুসলমানরা তো খুবই মানে পরিষ্কারভাবে সামনে ছিলেন, আগায় ছিলেন, এবং সমর্থনও পেয়েছেন সবার। তো এই মুসলিম এজেন্সিটা কিন্তু রাহুলও পর্যন্ত বলতে পারছেন না, ঠিক আছে?
এবং ওই শাহিনবাগে আপনার এই যে কি বলে শারজিল ইমাম, তারপর হচ্ছে আপনার উমর খালিদ আজকে 5 বছর ধরে জেলে বন্দি। কোনো বিরোধী দলের পক্ষে কিন্তু এটা এখন বলা সম্ভব না যে এই যে যারা শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে বন্দি এদেরকে আমরা উদ্ধার করব। কেন আমি এই প্রসঙ্গটা বলতেছি, এটা এর পেছনে আমার কোনো কমিউনাল ইন্টেনশন নেই। আমি বলতেছি এইটাই হচ্ছে এইটাই হচ্ছে লিমিট ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসির, মানে বিজেপির না। যারা আমরা যারা ইন্ডিয়ার ডেমোক্রেসি আমরাও চাই, আমরা বাংলাদেশে খুশি হয়েছি না, বাংলাদেশে তখন ভোট নাই, ফলে ইন্ডিয়ায় ভোট হচ্ছে এবং মোদি কম ভোট পাচ্ছে, এটা তো বাংলাদেশে খুশি হয়েছে, তাই না? ফেসবুক বাংলাদেশে 2 দিন আমরা দেখেছি, এটা নিয়ে আমরা অনেক খুশি। তো এই ল্যাকটা আমাদের জন্য বোঝা ইম্পর্টেন্ট হবে, কারণ ইসরায়েল প্যালেস্টাইন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমি দেখছি যে ইসরায়েলের যারা ধরেন লেফট, তাদের চৈতন্যের মধ্যে ফিলিস্তিন নাই। মানে যারা এই যে ধরেন এখন যে এত প্রায় গৃহযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি, আমি একটু মনে করাই দিই আপনাদের, এই 7 অক্টোবরে হামাসের হামলার আগে ইসরায়েলে প্রায় গৃহযুদ্ধ লেগে গেছিলো বিচার বিভাগের রিফর্ম নিয়ে। অনেকে বলতেছেন যে হামাসের হামলার অনেকগুলো তো ডাইমেনশন আছে, একটা ডাইমেনশন হচ্ছে এই গৃহযুদ্ধটা আটকানো গেছে, এখন আবার যুদ্ধ বন্ধ করো, এটা নিয়ে ইসরায়েলের মধ্যে একটা প্রায় গৃহযুদ্ধের মতো লেগে আছে বিরোধী পক্ষে এবং এর পক্ষে। বিরোধীদের কথাটা কি, অভিযোগটা কি নেতানিয়াহুর বিয়েতে, যে তুমি ওখানে মানুষ মারছো, এটা কিন্তু না, যে তুমি একটা যুদ্ধ করতেছো যেটার আমরা কোনো আউটকাম দেখতে পাচ্ছি না। তুমি বলছো যে তুমি হামাসকে অ্যানাইহিলেট করবা, হামাসকে কমপ্লিটলি তুমি একেবারে নির্মূল করবা, সেটা করতে পারবা এরকম মনে হচ্ছে না। তাহলে তো এই যুদ্ধ স্রেফ মানুষ মারা হয়েছে। যদি যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে হামাসকে অ্যানাইহিলেট করা যেত, তাহলে কিন্তু ইসরায়েলের বিরোধীদের কোনো আপত্তি ছিল না, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে ওদের তর্ক। তো দেখেন ফিলিস্তিন কিন্তু তাদের কনসিয়াসনেসের মধ্যে না। একই সাথে ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি, ইন্ডিয়ান সিভিল সোসাইটি, ইন্ডিয়ার বিরোধী রাজনৈতিক দল, কারো চৈতন্যের মধ্যে কিন্তু ইন্ডিয়া যে বাংলাদেশের ডেমোক্রেসিকে ধ্বংস করেছে, মানে এটা তো কংগ্রেসকেও দায়ী দিতে হবে। প্রণব মুখার্জি তো লোক না, বিজেপির লোক না। তো এরা যেটা করেছে এটা কিন্তু নাই, যে ভাই যেটা বলছে, কেজরিওয়ালের বক্তব্যে কিন্তু আমাদের খুশি হওয়ার কিছু নেই, আমাদের পারলে একটু অপমানিত হওয়ার ব্যাপার আছে। কারণ কেজরিওয়াল বলতেছেন যে এতদিন বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে গেছে মোদি আমাদেরকে, দেখো মোদি আমাদেরকে বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে গেছে, এইটা হচ্ছে কেজরিওয়ালের বক্তব্য। কেজরিওয়ালকে যে সম্ভাব্য প্রাইম মিনিস্টারের রেসে যারা আগে আছে, ধরেন 2029 সালে যদি বিজেপি পাওয়ার থেকে চলে যায়, যারা প্রাইম মিনিস্টারের রোলে যারা আগে আছে, রাহুল, মমতা এবং এই কেজরিওয়াল, এই 3 জন আমি তো আগে আসতেছে। মমতাও ভালোই আছে রেসের মধ্যে, মমতার বাংলাদেশ বিদ্বেষ তো সুবিদিত, কিন্তু কেজরিওয়াল বাংলাদেশকে দেখে এই জায়গা থেকে যে দেখো ওরা তো মোদি তো আমাদেরকে বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডে নামায় নিচ্ছে, ফলে আমাদের এটা খুশি হওয়ার কিছু নেই, বরং একটু অপমানিত হওয়ার ব্যাপার আছে এবং চিন্তিত হওয়ার ব্যাপার আছে যে বিজেপি চলে গেলে পরে যারা আসবে তারা মানে বাংলাদেশকে থেকে এইভাবেই রাখবে। সো যতক্ষণ, এবং কেন আমি বলছি এটা, ওই যে ইন্ডিয়ার মুসলিম কোয়েশ্চেন আর বাংলাদেশ কোয়েশ্চেনটা এক জায়গায়, ফিলিস্তিন মানেই তো মুসলমান না, ফিলিস্তিনে খ্রিস্টানরাও আছে, কিন্তু ইসরায়েল তথা এই যে কী বলে রুশদি কিনে আমি কয়েকদিন আগে একটু লিখলাম, সালমান রুশদি যখন প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্র হওয়াটাকে ভয় পায়, তখন কিন্তু সে ওই মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্র দেওয়া যাবে না এইটা হলো ভয় পায়, ফলে তার জন্য প্যালেস্টাইন কোয়েশ্চেন আর মুসলিম কোয়েশ্চেন একাকার হয়ে যায়। ইন্ডিয়ানদের তরফ থেকেও কিন্তু বাংলাদেশে আপনি যতই বলেন যে বাংলাদেশ তো মুসলমানের দেশ না, বাংলাদেশ তো অন্যান্য ধর্মরিয়া আছে, এখানে সেকুলার ট্রেন্ড আছে, এবং আমরা তো একটা মুসলিম কিংবা ইসলামিক কান্ট্রি হয়ে উঠতে চাই না। আপনার দিক থেকে আপনি যতই বলেন, ও কিন্তু আপনাকে দেখে হচ্ছে, কারণ এই যে বর্ডারের যে কথাটা বললো, যে ইন্ডিয়ার যে বর্ডারে যে মুসলিম তার যে নাগরিক, তাদের কিন্তু সে বাংলাদেশ হিসেবে ট্রিট করে, এবং এটা নিয়ে বাংলাদেশে একজন যে নাবিন মুর্শিদের বই লিখে ফেলছে, বইয়ের নাম হচ্ছে ইন্ডিয়াস বাংলাদেশ প্রবলেম। ওটা কিন্তু ইন্ডিয়ার মুসলিম নাগরিকদের নিয়ে ইন্ডিয়ার সমস্যা, কিন্তু বইয়ের নাম হচ্ছে ইন্ডিয়ার বাংলাদেশ সমস্যা, কারণ হচ্ছে ওই মুসলমান নাগরিকদেরকে বাংলাদেশ হিসেবে ট্রিট করা হয়। ফলে ইন্ডিয়ার জন্য ওদের মুসলিম কোয়েশ্চেন, বাংলাদেশ কোয়েশ্চেন পুরোটাই একটা মুসলিম কোয়েশ্চেন আকারে হাজির। এবং আমরা কিন্তু এই যে তার যে টেরিটোরিয়াল অ্যাম্বিশন, যেটার কথা শামসি ভাই বলতেছিলেন, যে আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন, ইটস নট সিকিম প্রজেক্ট, কিংবা এটা আপনার কি বলে, এইটা আসলে আপনাকে দেখতে হবে এটা প্যালেস্টাইন বা ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক প্রজেক্ট আকারে দেখতে হবে, যে বাংলাদেশের সাথে তার যে সম্পর্ক, যেভাবে কাঁটাতারের দিয়ে আমাদেরকে, নেপালের সাথে কিন্তু এরকম কাঁটাতার নাই, ঠিক আছে? এবং নেপাল থেকে সবাই জানে যে আর্মসের ট্রেডগুলো ওদিক থেকে আসে, আপনাকে ওখান থেকে ধরা হবে সর্বোচ্চ, কিন্তু এইভাবে কাঁটাতারে ঝুলায় রাখা হবে ফেলানির মতো। এবং এখন তো ভিডিওগুলো অ্যাভেলেবল, যে বিএসএফ দৌড়ে বাংলাদেশের ভেতর ঢুকে এসে গুলি করে তারপর চলে যাচ্ছে। তো আমি বলতেছি, এই প্রসঙ্গটা কেন তুলতেছি, যে ইন্ডিয়ান টোটাল সিভিল সোসাইটি, মিডিয়ার মধ্যে তারা কেউ এটা বলবে না যে বাংলাদেশের গণতন্ত্রটা ধ্বংস করার পেছনে আমরা দায়ী, বা আমরা ইন্ডিয়া দায়ী, আমরা এটা করেছি, বরং তারা এখন বলবে যে মোদি আমাদেরকে হচ্ছে বাংলাদেশের স্তরে লেভেলে নামায় নিয়ে আসছে। দিস ইজ ভেরি অ্যালার্মিং, যে এটা একটা তো ভিকটিম ব্লেমিং, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে বাংলাদেশকে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে, একটা খুব নিচু জায়গা থেকে দেখে, কিন্তু নাহলে কিন্তু এটা বলা সম্ভব না। এটা আমাদের একটু মানে স্মরণ রাখা উচিত হবে অ্যাবাউট দি ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি।
আমরা ভুলে যাই যে ইন্ডিয়া যখন ভাগ হয়েছিল যখন ওটা কিন্তু হিন্দু রাষ্ট্র আকারে কিন্তু ভাগ হয়েছিল। আমরা কিন্তু এটাকে ভুলে যাই যে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে অ্যাজ ইফ শুধু পাকিস্তান হয়েছে, তা তো না। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে কিন্তু হিন্দু রাষ্ট্রটাই গঠিত হয়েছে। ফলে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, ওকে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট because when we negotiated with the British and the way this subcontinent been divided is based on religion. That's how it has been done. So India has always been the Hindu Rashtra from 1947. As far as I know, sir, Muhammad Ali Jinnah wanted to create a theological state, but Nehru chose a secular state. As far as I know, sir. But Now, this is the literal meaning of the secular. You're right. This is what we are using the word secular. Same thing the way, let's say, Israelis use the word secular for the Jews. ঠিক না? ফরাদ ভাই, জি, যদি একটু যোগ করি। sure. এটা হচ্ছে পাকিস্তানে জিন্নাহ যেটা করতে চেয়েছেন, জিন্নাহ কিন্তু আসলে ওই অর্থে ইসলামিস্ট এবং সেকুলার। এবং উনি যখন হচ্ছে পাকিস্তান হওয়ার পরে পাকিস্তানের অ্যাসেম্বলিতে যখন হচ্ছে উনি বক্তব্য দিচ্ছেন পাকিস্তান হওয়ার 2-3 দিন পরে, উনি তখন বলতেছেন যে এখন কে হিন্দু কে মুসলমান দেখার কিছু নাই, এখন সবাই পাকিস্তানি হয়ে যাও। অথচ কিছুদিন আগে আন্দোলন করলো যে আমাদের মুসলিম আইডেন্টিটির জন্য পাকিস্তান লাগবে। মানে টোটালি কন্ট্রাডিক্টরি অ্যাপ্রোচ। এটার কারণ কি? কারণ হচ্ছে সে না মানে সিমিংলি কন্ট্রাডিক্টরি। আমি কিন্তু একটা জিনিস বলি, আই এম নট আ বিগ ফ্যান অফ জিন্নাহ, কিন্তু জিন্নাহ হচ্ছে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট এবং পার্টিশনের বিগেস্ট যাকে বলে যে বলি, মানে যাকে স্কেপগট বানানো হয়েছে, ঠিক আছে? আপনি যদি জয়া চ্যাটার্জির পড়েন কিংবা তার আগে ওই যে আয়শা জালাল, ঠিক আছে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, হয়তো পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কথা বললেন, ইনাদের বা এগুলো এখন কমন সেন্স। জিন্নার ইয়েটা তো ছিল যে উনি মাইনরিটির অধিকার চাচ্ছেন, আর কিছু না। ইন্ডিয়ার মধ্যে যেই তর্কটা জায়নিজমের মধ্যেও ছিল 19th সেঞ্চুরিতে, আমরা এখানে এটা বলছি। উনি যখন লাহোর প্রস্তাব কিন্তু পার্টিশনের প্ল্যান না, লাহোর প্রস্তাবে বলছে আমরা ইন্ডিয়ার মধ্যে যে সমস্ত অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এখানে আমাদেরকে মানে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হোক, কারণ আমরা ভয় পাচ্ছি যে এটা কারণ নেহরুর ছিল খুবই সেন্ট্রাল একটা ইন্ডিয়ার আইডিয়া। এখন যেটা ধরেন ইন্ডিয়ার ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে কেন এই হিন্দু ন্যাশনালিজমকে, এই যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, এই যে কথাটা ইন্ডিয়ান সেকুলারিজমের প্রধান কথা, এটা কেন ঠেকাতে পারবে না বা পারে নাই আসলে। তার কারণ হচ্ছে দুটো একই জিনিস, একই অ্যাজাম্পশন তাদের ইন্ডিয়া সম্পর্কে, যে চাইলে কাশ্মীরে 370 রিভোক করে দেওয়া যায়, মানে সেন্ট্রালিস্ট ইন্ডিয়া। এবং রাষ্ট্রপতি চাইলে যে কোনো জায়গার তো আপনার উঠে নিতে পারে, যে কোনো জায়গায় সরকারকে চাইলে সে বাতিল করে দিতে পারে। সেন্ট্রালিস্ট ইন্ডিয়ার আইডিয়া নেহেরুরও ছিল, মানে টোটাল ইন্ডিয়ান এস্টাবলিশমেন্টের এটাই ধারণা ছিল। তো সেখান থেকে দুই ধরনের আপনার আমি বলবো যে 2 ধরনের সাইনবোর্ডের ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলেছে। কিন্তু জিন্নাকে যেভাবে ধরেন আপনার ভিলিফাই করা হয়, ইভেন যেটা ধরেন ভাইও বললেন, আমি বিশ্বাস করি যে উনি এভাবে এটা বিশ্বাস করেন না। জিন্নাহ কিন্তু একটা সেকুলার সেট আপ, উনি পরিষ্কার বলেছেন যে হিন্দুজ উইল সিজ টু বি হিন্দুজ, মুসলিমস উইল সিজ টু বি মুসলিম, হ্যাঁ, পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে এটা। এবং ওই যে রোজার মাসে তো ছিল তখন, যখন কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি হচ্ছে, তখন মোনাজাত করানোর জন্য কোনো মোল্লা পাওয়া যাচ্ছে না, মানে সকল ধর্মীয় পাকিস্তানে। আর সেকুলার ইন্ডিয়ায় হচ্ছে ধূপ ধুনা দিয়ে হচ্ছে আপনার নেহরু এবং গান্ধী তারা হচ্ছে যে এরকম করে বসে রাষ্ট্রের উদ্বোধনটা করতেছে হচ্ছে আপনার ওই ধূপ ধুনা দিয়ে। এবং ওই সময় ইংল্যান্ডের কোনো একটা বড় পত্রিকা, আমি নামটা ভুলে গেছি, শিরোনাম হয়েছে যে বার্থ অফ এ সেকুলার স্টেট, ওই ছবিটা সহ। ওকে, এখন আমার পয়েন্ট হচ্ছে কি যে জিন্নার ব্যাপারে, এই জিন্নাহ হচ্ছে একটা কি হঠাৎ করে ইন্ডিয়া মানে যখনই লাগে প্রতিপক্ষে ঘায়াল করার জন্য তখন তাকে মানে প্রায় জায়গায় নিয়ে আসে। যেমন এইবারকার ইয়ের সময় আমি বলি যে কোথায় মিল, ইয়ের ল্যাঙ্গুয়েজটা কি, যখন পাপ্পু তো অনেক দিন বলছে রাহুল গান্ধীকে তো পাপ্পু বলে এবং পরবর্তীতে এখনকার ইমপ্রেশন কি যারা প্রো কংগ্রেস মিডিয়া, যে দেখেন রাহুল আর পাপ্পু নাই, মানে আপনাকে বিজেপি এতদিন ধরে অযথা পাপ্পু বলছে, এখন আপনি বলছেন দেখেন পাপ্পু ইমেজ থেকে বের হয়ে আসছে। প্রথমত আপনার পাপ্পু ইমেজটাই চ্যালেঞ্জ করা দরকার ছিল। এখন উনি যেটা বলা শুরু করেছে সেটা হচ্ছে শেহজাদা। খেয়াল করবেন, যুবরাজ না, রাহুল যুবরাজ না, শেহজাদা। কেন? কারণ ইমেজটা হচ্ছে যে উনি মুসলিম সিম্প্যাথাইজার, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে আপনার এখন যখন বললো যে কংগ্রেসের ইয়ে নিয়ে তো অনেক কথা বলছে, কংগ্রেসের যে ইশতেহারের মধ্যে হচ্ছে মুসলিম লীগের ভূত দেখতে পাচ্ছি আমরা, এবার বললো এই মোদি এবং তার দল। এটার উত্তর সেকুলার রাবিশ কুমার কি দিচ্ছে? রাবিশ কুমার দিচ্ছে না, মুসলিম লীগের সাথে আপনার বিজেপির বহু পুরনো রিশতা, বহু পুরনো প্রেম।
তার মানে হচ্ছে যে রাবিশ কুমারও বলতেছেন যে ইটস কমপ্লিটলি এথিক্যাল, যে আমি এটা তাদের সাথে মিলাইছি, কারণ আমাকেও এভাবে বলছে, এখন আমিও বলবো। দুই পক্ষ মিলেই যেটা করছে, এগেইন মুসলিম কিন্তু আপনার এখানে ভিলিফাইড হইতেছে, বোথ ফ্রম হিন্দু ন্যাশনালিস্ট অ্যান্ড বোথ ফ্রম সেকুলার ন্যাশনালিস্ট। লস অফ হিন্দুস্তান। আচ্ছা, আসলে ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান হয় নাই, হিন্দুস্তান ভাগ হয়ে দুটা কান্ট্রি। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি এটা মোটামুটি এই যে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া যেটা, আমরা সাপোজিশন ইন্ডিয়া একটা সেকুলার কান্ট্রি আর এটা একটা রিলিজিয়াস কান্ট্রি, দ্যাটস এ মিথ। That's the myth. The whole negotiation হয়েছে একটু রিলিজিয়ান ভিত্তিতে, হিন্দু মেজরিটি দেশ হবে ইন্ডিয়া, এটা হলো মুসলিম মেজরিটি দেশ হবে ইন্ডিয়া। দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ। যদি আপনি বলেন যে পরিষ্কার ইংরেজিতে কতটা টু নেশন থিওরি, মানে দুটো জাতির ভিত্তিতে ভাগ হয়েছে, এক আপনাকে হয়টা মানতে হবে। আর যদি আপনি বলেন ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছে, তাহলে দুইটাই ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়ার পর একটা মুসলিম রাষ্ট্র, আরেকটা কি হবে সেকুলার রাষ্ট্র। আচ্ছা, ওকে, এটা ইন্টারেস্টিং জায়গায় একটা তর্ক এসে শেষ হলো। তো সবাই যারা আসছেন কষ্ট করে অনেক ধন্যবাদ। আমরা আজকে ফিলিস্তিনের যে ধারাবাহিক আলোচনা ছিল এটা করতে পারি নাই। আমরা ঈদের পরে যে সপ্তাহ আমরা বসবো, সম্ভবত আমাদের ওই সেশনটা একাধিক আলোচনা লাগবে। এই চিন্তাটা বাদ দিয়ে তারা একটা মিশনিস্টিক একটা চিন্তা থেকে তারা ওয়েট করতেছে যে somebody will come and he will get this। এই চিন্তাটা কি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের মধ্যে, আমাদের ইউথদের মধ্যে? এটা কি আদৌ আমরা রিকভার করতে পারবো? বিশেষ করে বাংলাদেশের গত নির্বাচনের পরে কিন্তু এটা ডিভাস্টেটিংলি আমাদের মধ্যে চর্চা হচ্ছে এবং আমরা অনেকটাই পলিটিক্যাল চিন্তা থেকে আমরা কিন্তু বের হয়ে গেছি, ফলে এই জিনিসটা আসলে শোয়েব থ্যাংক ইউ। বাজে উনি তো বাংলাদেশে যেহেতু থাকে না, সুতরাং বাংলাদেশের পরিস্থিতি খুব বলতে পারবে না। উনি দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে পড়ায় এবং আজকে এই লেকচার ছিল, উনি আপনি পড়ে আসছেন যেহেতু জানেন না আর কি। তো যেটা হচ্ছে যে শাহ আলম ভাই, যে আপনার প্রশ্নটার সাথে আমি শাহ আলম ভাইয়ের কথা একটু যে ফরাদ ভাই যেটা অ্যাড্রেস করছে অলরেডি, যে আসলে আমাদের সমাজ সম্পর্কে এবং আমাদের নিজেদের সম্পর্কে যেরকম আইডিয়া, তারই রিফ্লেকশন আমরা পলিটিক্যাল সোসাইটির মধ্যে দেখতেছি। হ্যাঁ, তো আমি যে ভাইকে বলতেছিলাম একটু পার্সোনালি নিয়ে না এটা, যে ধরেন আবদুল্লাহ আবু সাইদ আমাদের একটা আইকন, ঠিক আছে, যে বাতিঘর, কিন্তু আইডিয়ার দিক থেকে যদি দেন, মানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের হিস্ট্রি বা ফিলসফির জায়গায় যদি দেখেন, যে যেটা একটা বেসিক বুর্জোয়া বিপ্লব হয়েছে ইউরোপে চিন্তার ক্ষেত্রে, মানে একটা লিবারেল যে চিন্তা ভাবনার বিস্তার হয়েছে, যে জায়গা থেকে একটা রাষ্ট্র বানাইছে ওরা, হ্যাঁ, যেটা পরে আরও অন্য জায়গায় গেছে। এই একটা লিবারেল চিন্তাও আমরা আসতে পারি না সামাজিকভাবে। ধরেন প্রথম আলো একটা পত্রিকা, আজকে আমি একটু নাম নিচ্ছি, এটা কি এটা লিবারেল পত্রিকা না, এটা একটা সামন্তীয় পত্রিকা। ধরেন ডেইলি স্টারের মতো পত্রিকা, এটা একটা সামন্তীয় পত্রিকা। তাহলে বাংলাদেশে আপনি এর চেয়ে স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা নাই, এরাই আপনার সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা, আবদুল্লাহ সাইদের সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড মাস্টার আইকন। হ্যাঁ, তো এরা যদি বাংলাদেশের সিম্বল হয়, মানে এরা যদি আমাদের বাংলাদেশের লিড হয়, পপুলার হয়, তাহলে আপনি সোসাইটিতে এর চেয়ে বেটার পলিটিক্যাল হোপ কই পাবেন ছাত্রদের মধ্যে, দলের মধ্যে? তার মানে আপনি ক্রিটিক্যাল চিন্তার যে লেভেলটা, এটা আমরা এখনও এত ইমেচিউর, এত প্রাইমারি লেভেলে। আমরা অনেকে পাঠ্যক্রমের দিকে অনেকে বলে যে পাঠ্যক্রমে কী হবে, যেমন এটা আমাদের আগে তো পাঠ্যক্রমের বিরোধী ছিল। তো বাংলাদেশে আমাদের ধরেন লেখক যারা ঘোরতরভাবে পাঠ্যক্রম বিরোধী, পড়া বিরোধী, চিন্তা বিরোধী, সারাক্ষণ কিন্তু ফেসবুকে আবার নিজে পোস্ট দিতেছে, এইটা ঠিক না, ওটা ঠিক না, ওটা ঠিক না। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে আসেন ভাই একটা বই পড়ি, বলে না, বই পড়া তো ঠিক না। এই সে বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের, শিল্পীদের, এটা কিন্তু ব্যক্তি একজন রাইসু না, কিন্তু এটা কিন্তু ফেনোমেনা, একজন দুজন না, এটাই ডমিনেন্ট। যে আপনি এখানে কোনো ধরনের বুদ্ধিভিত্তিক চর্চা করাটা একটা খারাপ জিনিস। আরে বুদ্ধিভিত্তিক চর্চা ছাড়া তুই বুঝবি কীভাবে, ঠিক না, হিস্ট্রি বুঝবি কীভাবে? তো যেই কারণে আমরা খুব ধারাবাহিকভাবে, আমরা ভাব বৈঠকে তো দেখছেন আপনারা 2 দিন ব্যাপী আমরা ঢাকার বাইরে আলোচনা করি, চিন্তা পাঠচক্রে আমরা এটা করছি, আমরা এখনও করছি, কিন্তু এই জিনিসটাই আমরা বুঝাইতে পারতেছি না যে আসলে আমরা নিজেদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেটার করা ছাড়া ব্রডার কোনো জায়গায় আমরা যেতে পারবো না। তো এইখানে আপনারা যেহেতু অনেক কষ্ট করে আসছেন, আপনাদের অনেক ধন্যবাদ যে আপনারা নিজেরাও এইভাবে হয়তো চিন্তা করতেছেন। তো ভবিষ্যতে আমরা চাই যে আপনারা আসেন, এই আলাপগুলি আমরা আরও সবাই মিলে করি এবং এগুলো সমাজে ছড়াইতে থাকি। হয়তো এইভাবেই হয়তো আমাদের এই যে আপনি যেটা বললেন, এক ধরনের হোপ তৈরি হবে।